today. Now, before moving on to our next segment, I have a question for you. How many of you listen to music just to relax? Yeah, there are many people. Yeah. And how many of you can't work without any music in your ears? I can't do a journey without music. Okay, now let's take a few minutes to move from just hearing to music to experiencing little more meaningful. Let's put our hands together to invite Sister Caroline and team. Good morning, everyone. A little louder. Good morning. Very nice. Okay, so let's just sing some songs and connect our hearts together. This is a beautiful song. It says, God is good and all the time. Okay, let's do the song. Can we clap our hands? God is good all the time. He puts a song
you all are happy this morning? How many of you all are sad this morning? Nobody, right? You're all happy. Okay, very good. Okay, there is a beautiful verse, in the Bible, which it says in Isaiah chapter 42, verse 19. It says, "Do not call to mind the former things. Pay no attention to the things of old. Behold, I am about to do something new. Even now is coming. Do you not see it? Indeed, I will make a way in the wilderness and streams in the desert." Our God is such a beautiful God, such a wonderful God, right? In the wilderness, what will He do? He would make a way. In the desert, what will He give us? Streams of water, right? Our lives could probably be like a deserted land, but He is a God who will send His streams of water and make things beautiful in our life. How many of you all are believing that? Yes? Okay, let's sing this song. It says, this is a Hindi song. It's Kuch Naya Kar Raha Hai. And when we are doing that, let's release the blessings of God upon our lives. Yes? Good. I want everyone to clap your hands, okay? Can we all clap for this? Stand on our feet for the song. Just like that. जंगल के बीच में नया मार्ग दिखाएगा, निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा। जंगल के बीच में नया मार्ग दिखाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है, तेरे जिंदगी में आशीष आने वाला है। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है, तेरे जिंदगी में आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। ओ ओ ओ So do you believe that there's something new happening? Yes? Amazing. Very good. This is another beautiful song. Sometimes we feel left alone, depression. We feel as if we are nothing or we are hopeless in this world. But the way God will come and He will change and shape our lives is beautiful, right? So, ee paata paadinappudu, I want all of you all to connect along with me and sing. వెలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే. జీవమే లేని నాలోని జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్ని ధారపోసితివే. వెలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే. జీవమే లేని నాలోని జీవమును నింపుటకు
మరచిపోలేనయా ఎన్ని యుగాలైనా మారదు నిందిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మరచిపోలేనయా ఎన్ని యుగాలైనా మారదు ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే పాపములో పడిన నన్ను శాపములో మునిగిన నన్ను నీ ప్రేమతో లేపితివే రోగమే నన్ను చుట్టుకొని ఉండగా రోదనతో ఒంటరినై ఉండగా నా కన్నీటిని తురచితివే పాపములో పడిన నన్ను శాపములో మునిగిన నన్ను నీ ప్రేమతో లేపితివే రోగమే నన్ను చుట్టుకొని ఉండగా రోదనతో ఒంటరినై ఉండగా నా కన్నీటిని తుడిచితివే నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మరచిపోలేనయా మారదు ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి సాధ్యమే పగలంతా మేఘస్తంభమై రాత్రంతా అగ్నిస్తంభమై దినమంతయు రెక్కలతో కప్పితివే స్నేహితులే నన్ను వెలివేసిన బంధువులే భారమని తలచిన నా కొరకే బలి అయితివే పగలంతా మేఘస్తంభమై రాత్రంతా అగ్నిస్తంభమై దినమంతయు రెక్కలతో కప్పితివే స్నేహితులే
జయం యేసు నామం ఉన్నత నామం యేసు రక్తమే జయం యేసు రక్తమే జయం యేసు నామం ఉన్నత నామం పేరు పెట్టి పిలచిన వారు విడువరు ఎన్నరు ఆశ తీర్చు దేవుడు ఆదరించును పేరు పెట్టి పిలచిన వారు విడువరు ఎన్నరు ఆశ తీర్చు దేవుడు ఆదరించును ఆశలన్నీ అని ఆశలుగా మార్చునంత విపరీతముగా చేయునదేని పాపము ఆశలన్నీ అని ఆశలుగా మార్చునంత విపరీతముగా చేయునదేని పాపము యెహోవా దయాళుడు యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిత్యముండును యెహోవా దయాళుడు యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిత్యముండును ఎవరు ఉండలేకపోయినా యేసు ఉంటే చాలు లోకమంత విడనాడినా నన్ను విడువరు ఎవరు ఉండలేకపోయినా యేసు ఉంటే చాలు లోకమంత విడనాడినా నన్ను విడవరు శ్రమయు బాధ హింస అయినను కరువు వస్త్రహీనతైనను ఖడ్గ మరణమెదురే అయినను శ్రమయు బాధ హింస అయినను కరువు వస్త్రహీనతైనను ఖడ్గ మరణమెదురే అయినను యేసు పునరుత్థానుడు యేసు పునరుత్థానుడు మరణపు బలము ఓడిపోయెను యేసు పునరుత్థానుడు యేసు పునరుత్థానుడు యేసు పునరుత్థానుడు మరణపు బలము ఓడిపోయెను యేసు పునరుత్థానుడు యేసు పునరుత్థానుడు మరణపు బలము ఓడిపోయెను యేసు పునరుత్థానుడు యేసు పునరుత్థానుడు మరణపు బలము ఓడిపోయెను యేసు రక్తమే జయం యేసు రక్తమే జయం యేసు నామం ఉన్నత నామం యేసు రక్తమే జయం యేసు రక్తమే జయం యేసు నామం ఉన్నత నామం Can we tell Lord, thank you Lord. ఈ లోకంలో ఎన్నోసార్లు మనము విరిగి నలిగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయనని తను ప్రత్యక్షపరచుకుంటాడు. He reveals himself in a wonderful way. And he didn't call us as sinners in this world. He called us as his sons and daughters in his kingdom. And you have been called by his name, beautifully created in his image. So when we are singing this song, మనం ఒకటే చెప్తాము దేవునికి, దేవా నా పాపాలను చూసి నాకు ఎక్కడ కూడా విమోచన దొరకదు, కానీ నా కొరకు మీరు సిలువలో ఆ రక్తాన్ని కార్చి నీ ప్రేమను ఇచ్చి నన్ను పట్టుకొని నిన్ను నువ్వు ప్రత్యక్షపరిచినందుకు. Can we just thank God this morning? Thank you Lord. Thank you for the cross. Thank you for the blood. Thank you for everything that you went through. Thank
Thank you for your sacrifice. When everybody in this world left me, you didn't leave me. You holded me. Was a wretch, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. From the far side of the chasm, you held me in your side. You made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you woke right out again. And now death has no sting and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white.
but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other font I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. We thank you, Lord, for giving us this time this morning to be in your presence and to worship. And thank you, Lord, for everything which you have done for us and for the price and the blood which you have shed on the cross for us, Lord. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Thank you, Sister Kat. Thank you, Sister Carolyn, for driving us into a meaningful melody. Shall we all give another round of applause for the singing team? It was actually wonderful. It's amazing. I'm sure everyone here loved it. Yeah, thank you. So I would love to take a leverage and ask Sister Carolyn a question. So what was your expression when you first received your offer letter or your paycheck? If it is an emoji, what would be your first expression? I think I was in tears because I started working very early. I just completed my intermediate and my plans were to do CA. So, but then I suddenly moved to Techem and I started working there, and first paycheck was like a wow moment for me, and I was in tears. 2 months later, I realized that my dad passed away, and I realized why God made me start working very early. He makes things in his time. Yeah, yeah. So my next question to be to Anna. So you said you love to ride a bike, right? So what was your feeling or experience when you first got your own bike? First bike. Yeah, it was unexpected that my dad bought me a bicycle, and I drove it very well. But in the same year, I got another bike from my mom. I am blessed with 2 bikes, and later on, my brother gifted another bicycle. So in the complete 3 years, I got 3 bicycles. It was amazing, but it's like my childhood. Like every child, every boy likes to ride a bicycle, right? So it was very happy for that time. That's great. That's great. So I wanted to share a small fun moment which happened yesterday with me. So yesterday, one of my friend, ex-colleague, she called me and she said, we have a new team member here. And she said she's very enthusiastic, she's very proactive, all that stuff she was saying. And I was like, okay, we'll see for how long it is going to be. It's going to be for very few days, and soon reality hits hard. Do you agree? Do you all agree with that? How many of you think adulting is hard? So let us see what our guys have stored in for us. Let us see how they reacted when they got the offer letter, and how the reality hit them hard. Here is Mr. Ramesh, who has completed his graduation and preparing tirelessly to get into IT industry. Let's see what happens to his future. ఆఫర్ లెటర్ వచ్చేసింది. మమ్మీకి అర్జెంటుగా కాల్ చేసి చెప్పేద్దాం. హలో అమ్మా, నీ కొడుకు ప్రయోజకుడు అయిపోయాడమ్మా. నాకు అన్నోజీ కూడా ప్రైవేట్ సొల్యూషన్స్లో మంచి జాబ్ వచ్చిందమ్మా.
ప్యాకేజ్ కూడా మంచిగా వచ్చిందమ్మా. ఊర్లో అందరికీ చెప్పాయమ్మా, మన కష్టాలన్నీ తీరిపోయి మన ఈఎంఐలన్నీ తీర్చేస్తానమ్మా. అక్క పెళ్ళి చేసేస్తాను ఫస్ట్ శాలరీ రాగానే. నువ్వేం టెన్షన్ పడకమ్మా. సరే అమ్మా. చుట్టాలకా అనవసరమైందని చెప్తావు, ఇవన్నీ చెప్పమ్మా, ఊరంతా చాటింపేయి. సరే అమ్మా, ఓకే ఉంటానమ్మా, బాయ్ బాయ్, జాగ్రత్త, బాయ్. సురేష్కి ఫోన్ చేద్దాం. సురేష్, సురేష్ చెప్పురా రమేషు. రే నాకు మంచి జాబ్ వచ్చిందిరా. అవునా? అన్నోజీ కూడా ప్రైవేట్ సొల్యూషన్స్ అని పెద్ద కంపెనీ. సూపర్ రా, నువ్వు కష్టపడిన దానికి రిజల్ట్ వచ్చింది. యూ డిజర్వ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ రా. నీకు తెలుసా ఇంకొకటి, మన విలేజ్లో నువ్వేరా ఫస్ట్ ఐటీ జాబ్ కొట్టింది. రే నాకు సిగ్గేస్తుందిరా, నువ్వు ఊరుకో ప్లీజ్. ఎందుకురా? సరే సరే కానీ జాగ్రత్త, సిటీకి వెళ్తున్నావు, కార్పొరేట్ వరల్డ్, అసలుకే టేక్ కేర్. రే నన్ను ఊరికే భయపెట్టకరా, ఇప్పుడే ఇంకా జాబ్ వచ్చింది, ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నాను, అప్పుడే సిటీ భయపెడతావు. నన్ను టెన్షన్ పెట్టకు, అక్కడే ఉండదు, అంతా నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నా. ఓకే ఉండరా, ప్రియా కాల్ చేస్తుంది, 5 minutesలో చేస్తాను నీకు. ఓకేనా? ప్రియా, మన ప్రేమని ఇంకెవ్వరు ఆపలేరు ప్రియా. నాకు మంచి జాబ్ వచ్చేసింది, అర్జెంటుగా మీ డాడీకి చెప్పేయి. ఎవ్వరు ఆపలేరు. కిమ్ము, ట్రంపు, క్లాడు, చాట్ జీపీటీ ఎవడు ఆపలేడు. సరే ఓకే ప్రియా. సరే ప్రియా, సరే జాగ్రత్తగా ఉంటా. ఓకే. ఇంతకీ నా ప్యాకేజ్ అడగడం మర్చిపోయావు. ఎంతో తెలుసా? 3.5 LPA. ఓకే ప్రియా, సరే ప్రియా, జాగ్రత్త, బాయ్ బాయ్. After a long wait, Ramesh has entered office with much hope and enthusiasm for future. Let's see what happens in office. Hello. 4th floor manager. Okay. Who are you? Hi sir, this is Ramesh sir. This is my first day at the office. Ramesh, new joinee, right? Yes sir. Hey, hi Ramesh. Hi, I'm sir. Sagar, your manager. Hi sir. Hi Welcome to Annojigoda IT Solutions. Sir. Oh sir. Ramesh, you are very, very lucky to join this company. Thank you sir. Your future is in safe hands. I Thank you, hope we will also be happy because of your hiring, okay? Sure sir. Sure sir. Ramesh, don't call me sir. We are all family here. Family? Okay, I'm like your brother. I'm not giving salary. I'm giving pocket money. Sir. Yeah. Okay sir. Okay? Okay sir. Ramesh, I have some important work. Please feel free to introduce yourself to the team. Sure, sure. Yeah. Sure sir. Thank you. Bro. హాయ్ బ్రో. This is Ramesh bro, first day recruit. ఎవరు బ్రో మీరు? చూడడానికి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్లా ఉన్నారు. ఏం చేస్తుంటారు ఇక్కడ? నా పేరు కిషోర్. గత 3 సంవత్సరాలుగా అన్నోజిగూడ ఐటీ సొల్యూషన్స్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. బహుశా నెక్స్ట్ ఇయర్ గచ్చిబౌలి ఐటీ సొల్యూషన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే ముఖేష్ బ్రో, సారీ కిషోర్ బ్రో. కిషోర్ బ్రో, సారీ కిషోర్ బ్రో. ఇది అంటే ఈ అద్దాల మేడల్లో ఏం చేస్తుంటారు బ్రో జనరల్గా? ఏం ఉండదు బ్రో, మార్నింగ్ 9కి వస్తాం, ఓకే, ఈవినింగ్ 6కి ఇంటికి వెళ్తాం. ఓకే. ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఒక మీటింగ్ పెడతారు. ఓ. తర్వాత వాటిలో ఏం చెప్పారని ఇంకో మీటింగ్ పెడతారు. ఓహో. ఈ రెండిట్లో ఏం అర్థమైందని ఇంకో మీటింగ్ పెడతారు. ఓకే. ఇలా రోజుకి ఒక 40 to 50 మీటింగ్స్ సరిపోతాయి బ్రో. మనకి చాటింగ్ మీద గ్రిప్ ఉంది కానీ మీటింగ్ మీద పెద్ద ఐడియా లేదు కదా బ్రో. ఇప్పుడే వచ్చాక కంగారు పడకు, చాటింగ్ కన్నా మీటింగ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. ఓకే సరే, నాకు ఒక కాల్ ఉంది, వి విల్ గెట్ బ్యాక్. షూర్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ డే ఏంటి ఇంత బాగా అయిపోయింది? అర్జెంటుగా మన సురేష్ గారికి చెప్పేద్దాం. ఒరే సురేష్. ఒరే రమేష్, చెప్పురా. ఏం చేద్దాం ఒరే, ఇవాళే నా ఫస్ట్ డే అయిందిరా. ఆఫీస్కి వెళ్ళా, నువ్వు చెప్తే నమ్మవు. ఎక్కడ చూడు అద్దాలు 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 అద్దాలు, ఎక్కడ చూసినా అద్దాలేరా. ఇలాంటి బిల్డింగ్లు మనం ఎప్పుడు చూసి ఉండం రా. సూపర్ రా. అవునా? ఒరే ఇంక దీనికే నువ్వు సూపర్ అంటున్నావు. అసలైన హైలైట్ విషయం చెప్పనా? మేనేజర్ వచ్చాడరా. ఓకే. వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం అంతా ఒక ఫ్యామిలీ అంటున్నాడా. అవునా? మనం అంతా ఒక ఫ్యామిలీ అంట. మా డాడీ కూడా అన్నిసార్లు అనలే మనం ఫ్యామిలీ అని, అన్నిసార్లు అంటున్నాడు రా. చాలా హ్యాపీ అనిపించిందిరా. చాలా బాగుంది అసలు. చాలా చిల్లు ఉన్నారు కొలీగ్స్. నాకేం టెన్షన్స్ లేవురా. ఇంకా లైఫ్ అంతా సెట్ అయిపోయింది. మేనేజర్ అంటున్నావు, నీ ఇష్టము. చూడు ముందు ముందు ఏమైనా చేస్తాడేమో. ఎందుకురా అలా భయపెడుతూనే ఉంటావు నన్ను? మామూలుగా మాట్లాడవా నువ్వు? ఎందుకు అలా భయపెడతావు? అంతా నా కంట్రోల్లోనే ఉందని చెప్పాను కదా, అంతా బాగానే ఉంటుంది. నువ్వు నన్ను టెన్షన్ పెట్టకు, సరేనా? సరే సరే. ఓకేరా, బాయ్ బాయ్ బాయ్. 1 month later.
Hey bro, హాయ్ బ్రో, how's it going? హౌ ఇస్ గోయింగ్? Yeah, okay bro. KT ఇచ్చారు డాక్యుమెంట్స్, just going through it. Yeah. బాగానే డెవలప్ అయ్యాగా అప్పుడే 1 monthలో. Thank you bro. కొంచెం డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కూడా మార్చొచ్చు కదయ్యా. ఇది బాగాలేదా బ్రో మీషో ఆఫర్? కార్పొరేట్ అంటే ఎలా ఉండాలి అసలు? ఫుల్ రిచ్లో ఉండాలి అసలు. నువ్వు ఏంది అవతారం? చూడు అందరూ ఎలా ఉన్నారు బ్రో. అంటే నాకు ఇంకా శాలరీ ఏం రాలేదు. శాలరీ ఏముంది బ్రో? ఏం కావాలి చెప్పు. నీకు యాక్సెస్, హెచ్డిఎఫ్సియా, ఎస్బీఐ చెప్పు. ఏ క్రెడిట్ కార్డు కావాలి? ఏంటి బ్రో ఇవన్నీ? క్రెడిట్ కార్డులు బ్రో, తెలియదా? ముందు ముందు ఇవన్నీ బాగా అలవాటు అవుతాయిలే, కంగారు పడకు. ముందు మనం షాపింగ్ వెళ్దాన్నాడు. ఓకే. One fine Monday, హాయ్ బ్రో. హాయ్ బ్రో ఏంటి మొత్తం మెరిసిపోతున్నావుగా? థ్యాంక్ యూ బ్రో. నువ్వు అలా అనకు. ఏంది ఇది షర్టు? నీకు బ్రాండ్ పేరు ఏంటో తెలియదు అనుకుంటా. తెలియదు బ్రో, చెప్పు ఒకసారి. అరుదైన కుందేలు. ఇది ఎక్కడ దొరికింది బ్రో నీకు? నాకు ఎప్పుడు తెలియలేదు. రేర్ ర్యాబిట్ ని తెలుగులో బాగానే సకల పడుతున్నావుగా బ్రో. చేసుకుందాం ఇంకా. దా. Hey, hi Ramesh. How is the work going on? It's going on good, Sagar. Yeah, fine. How is your health? Yeah, it's all good. It's fine. Ramesh, we are very, very happy because of you. I'm receiving full positive feedback from the team. Thank you. This time I will nominate you for Employee of the Month. Month? And we will give you 500 credit points. 500? Yeah, you can use it for whatever you want. Thank you. Thanks a lot, Sagar. Very This nice. is family, Ramesh. Everything is common here. I know. Yeah. And one more thing, Ramesh. Okay. This Friday we have a deadline. Okay. We need to submit the project. Okay. This time I need more effort from you. Okay, sure. Do one thing. Log in at 9 a.m. Okay. Work till night 1 a.m. 1 night. Sleep from 1 a.m. to 9 a.m. 8 hours sleep is pakka. Oh, Your health is my priority. Sagar, Okay. but I received the documentation only today morning, the requirement. Come on, Ramesh. I know your skills. I know your capabilities. You can do it. Okay? Okay, Sagar. Yeah. Take care. వీడు ఫ్యామిలీ అంటే ఏదో అనుకున్న రోజంతా వీడితోనే ఉండాలా? అసలు నేను దీనికి ఇలా ఒప్పుకున్నా బ్రో? 9 ఏమన్నాడు, 1 ఏమన్నాడు? ఇదేం మ్యాజిక్? ఇది మ్యాజిక్ కాదు బ్రో, కార్పొరేట్ యొక్క లాజిక్ ఇక్కడ ఇంతే. హలో. హలో ప్రియా, చెప్పు ప్రియా. ఏంటి రమేష్, చాలా బిజీ అయిపోయావు. ప్రియా ఫుల్ వర్క్ ప్రియా. అసలు ఇంపార్టెంట్ కాల్ కూడా చేయట్లేదు, మాట్లాడట్లేదు. లేదు ప్రియా, వర్క్ ప్రెషర్ చెప్పలేను నీకు ఇవన్నీ. ప్లీజ్ అర్థం చేసుకో. ఊరికే అలా అంటే ఎట్లే సరే రమేష్? సరే ఊరికే కాదు కానీ రమేష్, నేను 10 minutes లో రమేష్, కాల్ చేస్తా. 10 minutes లో కాల్ చేస్తా. టాస్క్ మధ్యలో ఉన్న మెయిల్ పెట్టాలి. 10 minutes లో కాల్ చేస్తా. బాయ్ బ్రో. నేను లాగౌట్ చేస్తున్నాను, నువ్వు కూడా వచ్చేస్తావా? పద బ్రో. here comes the day of deadline. Let's see what happens. Okay, it's Friday now. Need to submit project to the client. I have asked Ramesh to work from 9 a.m. to 1 a.m. Gave him 500 rupees worth the credit score also. Let's see what happens. హాయ్ సాగర్. Ramesh, I can feel the positive vibes from you. Tell me, you have done the work right? సాగర్, few errors and bugs సాగర్. Very Come few. again, Ramesh. Few errors and bugs. I didn't expect this from you. Do you know AI? AI, Yeah. artificial intelligence. No, it is always improved for lazy persons like you. Use the AI, fix the bugs, submit the project by afternoon for review. Okay? I'll try Sagar. Do you know how to use AI? I used 1 month back generated Ghibli image. Sagar, please Sagar. I don't care, Ramesh. I don't care if you know it or not. I don't care if you use it or not. You should submit, or else I will take a severe action on you. Do the work.
ప్రియా చెప్పు. ఏంటి ఇంకా 10 minutes అవ్వలేదా నీకు? ఈ 10 minutes ప్రియా? లాస్ట్ వీక్ 10 minutesలో చేస్తానన్నావు కదా. చెప్తే అర్థం చేసుకోవా నువ్వు, చాలా వర్క్ ఉంది, ఫుల్ అసలు నీకు నేను ఇంపార్టెంటా వర్క్ ఇంపార్టెంటా? నువ్వు ఇంపార్టెంటే, కానీ మేనేజర్ మాటిమాటికి అర్జెంట్ అంటున్నాడు. ప్లీజ్ నువ్వు ఇదంతా వర్కౌట్ అవుతుంది రమేష్. ప్రియా ప్లీజ్ అస్సలు పట్టించుకోవట్లేదు కొంచెం కూడా. ప్లీజ్ ప్రియా అర్థం చేసుకో. నో ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది రమేష్. లెట్స్ బ్రేకప్. ప్రియా బ్రో ఏంటి మేనేజర్ మొత్తం ఫైర్ అవుతున్నాడు నీ మీద? బ్రో మిలిటరీ ట్రైనింగ్లో మాడతాడేంటి బ్రో? అంతే బ్రో, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది నీకు అసలైన కార్పొరేట్ వరల్డ్. అది సరే కానీ మొన్న షాపింగ్కి 40,000 తీసుకున్నావు కదా బ్రో, రిటర్న్ చేస్తా బ్రో? అది ఫ్రెండ్షిప్ తర్వాత చూసుకుందాం అన్నావు కదా బ్రో. తర్వాత అంటే అప్పుడే 1 year అయ్యింది కదా బ్రో, ఇంకెంత తర్వాత అంటే కొంచెం నాకు కావాలి బ్రో. ఇప్పుడు అంటే నేను ఇవ్వలేను బ్రో, సారీ బ్రో. సాయంత్రం కల్లా నాకు అమౌంట్ కావాలి బ్రో, లేదంటే నా వెనకాల పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, గొడవ అయితే అనవసరంగా చూసుకో మరి. జాబ్లో చాలా పీస్ ఉంటుంది అనుకున్నాను, పీస్ అంతా పోయింది. రిలేషన్షిప్లో బ్రేకప్ అయింది, ఫైనాన్షియల్గా డౌన్లో ఉన్నా. రే సురేష్ చెప్పరా. రే రమేష్ ఎలా ఉన్నావురా? ఎక్కడున్నావు? వర్క్ ఎలా ఉంది? నేనంతా ఇక్కడ ఒకలా అనుకుంటే ఇక్కడ ఇంకోలా అవుతుందిరా. వీళ్ళందరూ నా పేకల మీదకి ఎక్కి కూర్చున్నారా. ఏమైందిరా? అంతా మేనేజర్ ఏమో వస్తాడు, టార్గెట్ అంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు, ఫ్యామిలీ అంటాడు, ఈడొస్తాడు, డబ్బులు అడుగుతాడు, రిలేషన్షిప్ ఏమో బ్రేక్ అయిందిరా, నాకు ఉండాలని లేదురా, నేను చచ్చిపోతారా. ప్లీజ్ సురేష్ నన్ను ఆపొద్దు. రే అలా మాట్లాడకరా. ఎక్కడున్నావు చెప్పు, నేను వస్తున్నా. దారా ఆఫీస్లోనే ఉన్నా. ఓకే వస్తున్నా, ఉండు. రే రమేష్ ఏమైందిరా? ఏంట్రా అందరూ నా మీదకి వచ్చేసారు ఒకేసారి. ఒకడు వచ్చి టార్గెట్ అంటాడు, ఇంకోటి వచ్చి ఇది అంటాడు, ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్ అంటారు, రిలేషన్షిప్లో కూడా ఫెయిల్ అయిపోయారా. నేను ఇంకా బ్రతికి వేస్ట్ రా, నేను చచ్చిపోతాను, నేను ఇంక ఉండలేను. లేదురా అలా మాట్లాడకు. యు ఆర్ నాట్ జస్టింగ్ ఎండింగ్ యువర్ లైఫ్ రా, యు ఆర్ టర్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ వాట్ కెన్ బి చేంజ్. యూ నో, నేను కూడా ఇలానే నా లైఫ్లో కూడా ఇలానే సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశాను. మెనీ ఛాలెంజెస్, మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, మెనీ బర్డెన్స్. బట్ దెన్ ఎట్ లేటర్ one point I heard this, cast all your burdens, I'll give you rest from Jesus. సో నేను ఆ మాట వినగానే అసలు ఇంతకుముందు ఈ మాట ఎక్కడ నేను వినలేదు. ఎవరు నా కోసం ఉన్నారని చెప్పలేదు, నేను రెస్ట్ ఇస్తానని చెప్పలేదు, ఎవరు నీకు పీస్ ఇస్తానని చెప్పలేదు. సో it took my attention, and from there I decided to submit all my burdens and surrender all my burdens to him. You know, despite నీ లైఫ్లో కూడా మెనీ ఛాలెంజెస్ ఉండొచ్చు, బట్ దెన్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ విల్ మేక్ వే అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో నువ్వు కూడా నీ బర్డెన్స్ని దేవుడి మీద వెయ్యి, గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. రెస్ట్ ఈజ్ అష్యూర్డ్. షూర్ రా, థ్యాంక్ యూ. I would say skit team has done an amazing job. Let's all give a big round of applause to the skit team. The excitement when life begins to go our way, and then slowly the pressure, struggles, expectations. At some point, all of us carry something, stress, disappointments, questions, or just the weight itself. And in moments like that, what we really look is not advice, but someone who understands, who stays, and someone who carries us through. And that's where today's message begins. A love that doesn't walk away, a love that meets us right where we are, a love like no other, no greater love. Today we have Mr. Ruben Benner, Vice President of Intone, and 3 decades of seasoned management experience in driving organizational growth. Let us all join our hands to welcome Ruben, sir. Thank you. Good afternoon, everybody. So it's such a, నేను క్లీషే పదాలు చెప్పాను, ఇట్స్ సచ్ అ జాయ్ టు బి అమంగ్ ఇవన్నీ కానిస్తా అయిపోయినాయి. సో సిన్స్ పొద్దున్న నుండి మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా దెర్ ఇస్
ఇట్ ఈస్ జాయ్ ఫర్ యూ అండ్ జాయ్ ఫర్ అస్. ఇవాళ మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసుకుందామండి. షుడ్ ఐ స్టాండ్ బిహైండ్? ఇట్ ఈస్ ఈకోయింగ్. సో ఎనీవే, సిస్టర్ సత్యవల్లి గారి యొక్క సాక్ష్యం విన్నాము. సురేష రమేష ఉద్యోగం పరిస్థితులు చూసాము. రమేష్ యొక్క ఉద్యోగాల పరిస్థితులు చూసాము. ప్రేందేన్ బిడ్లారా, మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్టయితే కనుక రాబోయే వారము గుడ్ ఫ్రైడే. సో ఈ అన్నిటినీ ఒక స్ట్రీమ్లో ఒక స్ట్రింగ్లో ఇఫ్ యూ వర్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ వన్, దాన్ని ఏమంటారుగా స్ట్రింగ్లో పెట్టాలంటే, టుడే ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద థీమ్ ఇస్ నో గ్రేటర్ లవ్. నో గ్రేటర్ లవ్ అన్నప్పుడు మనము థ్యాంక్ యూ నాన్న, దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మనము చూడాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రేమ అనే పదానికి నేను అర్థం అనను, కానీ దేవుడే ప్రేమై ఉన్నాడు. యూ కెనాట్ సే దట్ గాడ్ డిఫైన్స్ లవ్. నో, గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ లవ్. ఇంకా ఆయన తప్పిస్తే దెర్ ఇస్ నో అదర్ డెఫినేషన్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ స్కోప్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ మీనింగ్ ఫర్ లవ్. గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ లవ్. అయితే వీల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ లవ్. గాడ్స్ లవ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే అది కూడా గుడ్ ఫ్రైడే నాడు, గుడ్ ఫ్రైడే యొక్క టైం నాడంటే ఐ వాంటెడ్ టు స్పీక్ టు యూ త్రూ ఐజాయా. ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఐజాయా 42లో సిస్టర్ క్యారలిన్ పాడుతుండగా షీ బ్రాట్ అప్ ఐజాయా 42. సిస్టర్ ఆల్సో బ్రాట్ అప్ ఐజాయా. సో ఐ డోంట్ నో, ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ఐజాయా. ఐజాయాలో ఏమవుతుందంటే, ఐజాయా ప్రాఫెట్ యేసుక్రీస్తు కంటే 700 సంవత్సరాల ముందు, 740 సంవత్సరాల ముందు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం. అయినా కానీ ఆయన ఉజాయా, జోతము, అహాజు అటువంటి రాజులు ఉండగా ఈయన ప్రవచించాడు, ఈయన పరిచర్య చేసినట్టుగా బైబిల్ చెప్తుందండి. ఇంకా మెయిన్ ఏంటంటే ఐజాయాని ఆయనను ఏమంటారంటే హీఈస్ కాల్డ్ ద ప్రాఫెట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. ఐజాయా యొక్క పేరు ఏంటంటే ఆయన రక్షణ గురించి ఎక్కువ ప్రవచించిన ప్రవక్తగా గమనిస్తే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కింగ్ కూడా అంటాం. ఎజికియల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. జెరమయా ఒక్కొక్క ప్రాఫిట్ ఉన్నప్పుడు ఐజాయా గురించి రాయబడింది. ఎందుకంటే ఐజాయా అధికంగా రాబోయే యేసు క్రీస్తు యొక్క రాజు గురించి మాట్లాడినట్టుగా బైబిల్లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఐజాయా రాస్తా ఆయన డ్యూట్రో ఐజాయా అంటారు. ఐజాయాకి రెండో భాగం, సెకండ్ పార్ట్. ముందు ఐజాయాలో ఒక పార్ట్ దొరికిండే, తర్వాత 40వ అధ్యాయం తర్వాత రెండో భాగం దొరికింది. సో దే కాల్ ఇట్ as డ్యూట్రో ఐజాయా. ఆ డ్యూట్రో ఐజాయాలో మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఆయన 4 పాటలు అక్కడ రాసినట్టుగా చూస్తాం. ఒకటేమో 42వ అధ్యాయంలో, ఒకటేమో 49th చాప్టర్లో, ఒకటి 50thలో, ఒకటి 52లో. వీటిని దే కాల్ యాజ్ ద సాంగ్స్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్. మీరు అక్కడ చూసినట్టయితే కనుక వర్డ్స్ రాస్తుంటుంది. నా దాసుడో, తెలుగులో ఎట్లా ఉంటుంది ఐ డోంట్ నో, మై సర్వెంట్ అని రాస్తాడు. ఈ 4 పాటలు కూడా దే ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ఆర్ దే ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ జీసస్ అండ్ ద కమింగ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్. యేసు క్రీస్తు గురించి ఈ 4 పాటలు రాయబడతాయని చెప్తారు. ఏంటంటే ఈ 4 పాటల్లో మీరు చూసినట్టయితే వీ విల్ టాక్ వెరీ బ్రీఫ్లీ. ఐ ట్రై టు పుట్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్. ఈ మొట్టమొదటి పాటలో యేసు క్రీస్తుని దేవుడే, ఈ సేవకుడిని దేవుడే ఎన్నుకున్నాడు. గాడ్ చోజ్ దిస్ సర్వెంట్ అని ఉంటుంది. రెండోది ఏముంటుందంటే గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ దిస్ సర్వెంట్. మొట్టమొదటి పాట ఏంటంటే గాడ్ ఈస్ చూసింగ్ హిమ్. రెండో పాట 49th చాప్టర్లో రాసింది ఏంటంటే దేవుడు ఆయనని పిలుస్తున్నాడు. మూడో పాట ఏంటంటే సేవకుడి యొక్క విధేయత, సర్వెంట్స్ ఒబీడియన్స్ టు గాడ్స్ అమిడ్స్ ఆల్ ద పర్సిక్యూషన్ అండ్ ఆల్. 4వ పాట మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ద సఫరింగ్ సర్వెంట్. ఈ సేవకుడు, ఈ దాసుడు పొందిన బాధలు ఇవన్నీ మనందరికీ తెలుసు. ఆయన రూపం మారిపోయింది, ఆయన మీద చూడదగిన ఎటువంటి రూపం లేదని మనం ఎన్నో చదువుతాం కదా. హిస్ ఫేస్ వాజ్ బియాండ్ రికగ్నిషన్, దెర్ వాజ్ నో బ్యూటీ ఇన్ హిమ్. రెగ్యులర్గా మీరు వింటూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ది సఫరింగ్ సర్వెంట్. ఈ 4 ఏంటంటే ఇజ్రాయేలీలకి ఏం చెప్పడానికి ప్రవక్త వాడిండంటే రాబోయే దినాల్లో ఇజ్రాయెల్ దేశానికి రక్షణ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ ప్రవక్త వాడాడు. కానీ దాన్ని ఏమంటారు, ఇది అదే కాకుండా ఇది మనకు కూడా యేసుక్రీస్తు వైపు ఇది చూపిస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తామండి. ప్రేందేన్ బిడ్లారా, ఇది ఎందుకు మీరు అనుకుంటారు అన్న, మీరు వై డిడ్ యూ టేక్ దీస్ సాంగ్స్ అంటే బేసికలీ మనము లాట్ ఆఫ్ అస్ వీ ఆర్ గెటింగ్ ఎమోషనల్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ. లెట్ us కొంచెం వాక్యంలో చూసినట్టయితే కనుక వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ సాంగ్స్ గో, హౌ దిస్
దాన్ని ఏమంటారు, ఈ కాంటెక్స్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం చూసినట్టయితే కనుక యేసు క్రీస్తు మొట్టమొదటి పాఠం మనం చదివినట్టయితే కనుక ఎవరన్నా నాతో పాటు ఐజాయా 42, మీరు తెలుగులో చదవాలంటే మరి చదవండి, నేను ఇంగ్లీష్ అయితే ఐ కెన్ రీడ్. 42nd చాప్టర్ 1st నుండి 9th వర్స్ దాకా తెలుగులో చదువుతారా లేకపోతే నేను ఇంగ్లీష్లో చదివేయమంటారా? చాప్టర్ 42 verse 1 to 9. Behold my servant whom I uphold, my elect one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. He will not cry out, nor raise his voice, nor cause his voice to be heard. తర్వాత ఏమంటాడంటే, a bruised reed he will not break, and smoking flax he will not quench. He will bring forth justice for truth. He will not fail nor be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastland shall wait for his law. Thus says God the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth and that which comes from it, who gives bread to the people on it and spirit to those who walk in it. I, the Lord, have called you in righteousness, and I will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Therefore they spring forth. ఇది ఒక సాంగ్ అండి, ఇది ఒక సేవకుడిని దేవుడు ఎట్లా దాన్ని ఏమంటారు, హౌ డిడ్ గాడ్ చూజ్ హిమ్. ఇది మనిషి కాదు, కానీ వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ హీ ఈజ్ అ చోజన్ సర్వెంట్. దేవుడు చూస్ చేసుకున్నాడు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసా? మీరు అనుకుంటుండొచ్చు వై చూజన్ సర్వెంట్ మీద మనం మాట్లాడాలంటే, యేసుక్రీస్తు కూడా అవతరించిండు అని కొందరు అంటారు. హీఈస్ వన్ అమంగ్ మెనీ గాడ్స్ అని మన ఫ్రెండ్స్ అంటారు ఈ లోకంలో. సిస్టర్ చెప్తుండగా నేను గుర్తించిన మా కుటుంబస్తులు ఉన్నారు, కొందరు ఇంకా రక్షణ పొందలేదు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే యేసుక్రీస్తుని కూడా నమ్ముతాం. హీఈస్ వన్ అమంగ్ ద మెనీ గాడ్స్ ఫర్ అస్. మాకున్నారు, మాకు వాళ్ళకి ఒక డిక్షనరీ ఉంది, డిక్షనరీ అనలేము కానీ వాళ్ళకి చాయిస్ మెన్యూ ఉంది. ఒకసారి ఈ బాబా అంటారు, ఒకసారి అంటే దే హ్యావ్ సో మెనీ నేమ్స్. సో దే సే హీఈస్ వన్ అమంగ్. బట్ వాట్ వీ షుడ్ రికగ్నైజ్, మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, చోజన్ లవ్లో గాడ్ 700 years before Christ could come has chosen. God chose. He who created, మీరు అందుకే నా పోయం చదివినట్టయితే, he who created the heaven and earth, he who has made everything, he decided and chose that Jesus should be born to serve justice unto his people. Today when you celebrate a Good Friday, you celebrate a Christian faith, నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రైస్తవ దాని సాక్ష్యంని పంచుకుంటున్నావో, నువ్వు నేను గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, నీ గురించి నా గురించి ఆలోచించి తలంచి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో రావాలని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడండి. అర్థం చేసుకుంటున్నారా ప్రియదేని బిడ్డలారా? సిస్టర్ చెప్పినప్పుడు నేను ఐ ట్రావెల్డ్ బ్యాక్ అ లిటిల్. నా యొక్క ఆలోచనలో వెనకాల వెళ్ళినప్పుడు నేను బహుశా నేను ఇదివరకు ఇక్కడ అక్కడ చెప్పుంటా కానీ మళ్ళీ చెప్తాను, నాతో కనుక ఎవరన్నా 30 సంవత్సరాల క్రితము, 30 కాదు 40 సంవత్సరాల క్రితము, ఒరే రూబెన్ నువ్వు ఒక్క దినం అన్నోజీగూడలో నిలబడతావురా, నువ్వు మాట్లాడతావు, నీ ముందు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కూర్చుంటారంటే, నేను బహుశా ఆ మాటకే భయపడి బాత్రూమ్కి వెళ్ళిపోయేటోండేమో. నాకు ఎవరైనా ముందు నిలబడాలంటే చాలా ప్రాబ్లం, కడుపు తిప్పేస్తుంది, 2 సార్లు బాత్రూమ్. నాకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నాకు న్యూస్ ఇస్తారని నేను సెలవులు పెట్టేసేటోండి. ఏదైనా నేను న్యూస్ చదవాలి, అది కూడా పేపర్ చూసి చదవడం. ఇక దూరం ప్లెడ్జిలు గిజ్జిలు పాట స్టోరీలు అంతా కథము. ఇది ఇప్పుడు నుండి కాదు, నాది చిన్నప్పుడు సిండ్రోమ్. మా అమ్మ నన్ను తయారు చేసి నిలబెట్టింది, చేతిలో ఒక పిస్తోల్ పెట్టి నేను ఒక్కటే డైలాగ్ చెప్పాలా, మీ డబ్బులు ఇచ్చేయండి లేకపోతే నేను చంపేస్తాను. మా అమ్మకి ఎందుకు అనిపించిందో నన్ను టెర్రరిస్ట్గా మార్చాలని. చిన్నప్పుడు ఫ్యాన్సీ డ్రెస్లో అన్నీ పెట్టింది, మీసాలు. ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడో బొమ్మ ఉంటుంది, అది ఫోటో. నేను నిలబడినా పరదా ఇట్లా తీసిండ్రు, పబ్లిక్ని చూసిన తర్వాత నోట్లో మాట రాలే, గన్నిట్లనే నేను ఇట్లనే, కింద అంతా తడిసిపోయింది, నేను ఇంతనే ఉన్నా. ఫటాఫట్ మా టీచర్ ఏమో, నేను ఇంకా అప్పుడు చిన్న ఫస్ట్ అంటే నాకు అప్పుడు నుండి స్టార్ట్ అనమాట పబ్లిక్ ముందు మాట్లాడేది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్, నా గురించి కూడా దేవుడు ఆలోచించాడా, దేవుడు తలంచాడా అనే మాట ప్రియదేని బిడ్డలారా, మీరు ఇది చాలా ఇదేంటంటే, నేను ఐ హ్యావ్ సీన్ లైఫ్. టుడే ఐఎమ్ 52, సో ఐ హ్యావ్ సీన్ లైఫ్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ దెన్ యూ, ఐ కెన్ సే.
వెన్ యూ గో టు సర్టెన్ పొజిషన్, అది సంఘంలో కానియచ్చు, ఆఫీస్లో కానియచ్చు, సమాజంలో కానియచ్చు, నీకు ఎదురుటోళ్ళు నలుగురు కనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళు ఉండే వెనకాల 40 మనుషులు కనిపించరు ఇన్ ద సెన్స్ నీ దగ్గర కూడా టైం ఉండదు, నీకు దొరకదు, అంటే యూ ఆర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ వరల్డ్. మహా అంటే స్కూల్లో మానిటరో, లేకపోతే క్లాస్ లీడరో, లేకపోతే ఆఫీస్లో టీమ్ లీడరో. తర్వాత ఎన్నోసార్లు నేను ఆఫీస్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఐ వర్క్ సేమ్ లిఫ్ట్ లైక్ ఐ వర్క్ ఇన్ దాట్ డిపార్ట్మెంట్, ఓ రియలీ వండర్ఫుల్ అని మనకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో వాడు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ముందుకు వెళ్తాం. ఇది కూడా తెలియం వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడు ఉన్నాడా, బతికాడా, లేకపోతే వాడు ఇప్పుడే కాలిరగ్ కట్టుకున్నా. వీ హ్యావ్ నో క్లూ అబౌట్ పీపుల్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే లోకంలో మనుషులు ఒక్కొక్కరిని ఉండగా దేవుడు నిన్ను నన్ను గుర్తించి ఏమంటాడంటే నిన్ను నేను నీ తల్లి గర్భంలో ఎంతో ఘనంగా క్రియేట్ చేసిన అంటాడు. ప్రేమదేని బిడ్డలారా, అటువంటి దేవుడు మన కోసము, మనకి న్యాయం రావాలని ఆయన కుమారుడిని, ఆయన సేవకుడిని ఈ లోకంలో పంపించినట్టుగా మనం చూస్తాం. రెండోది తొందరగా చెప్తాను, ఎందుకంటే నాది మెసేజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్దర్. రెండో పోయం చూసినట్టయితే కనుక హీఈస్ ద కాల్డ్ సర్వెంట్. 49th చాప్టర్లో ఐ థింక్ వర్సలు చదువుతుంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం, కానీ 49th చాప్టర్లో మొదటి నుండి 7 వచనాల్లో మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఆయన హీఈస్ ద కాల్డ్ సర్వెంట్. దేవుడు ఆయనని పిలిచాడు. కేవలం ఆయనని ఎన్నుకున్నాడు, ఆయన రావాలని కాకుండా ఆయన ఈ లోకంలో వచ్చిన తర్వాత 3వ వచనం చేద్దాం. అండ్ హీ సెడ్ టు మీ, యు ఆర్ మై సర్వెంట్ ఓ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ హూమ్ ఐ విల్ బి గ్లోరిఫైడ్. Then I have said, I have labored in vain, I have spent my strength for nothing in vain, yet surely my just reward is with the Lord and my work with God. దేవుడు ఏమంటాడంటే 5వ వచనంలో ఇంకా బాగు, Now the Lord says, who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, so that Israel is gathered to him. ప్రియమైన బిడ్డలారా, దేవుడు యేసుక్రీస్తుని ఎన్నుకోవడమే కాకుండా రెండో పోయంలో యెషయా ఏమంటాడంటే దిస్ సర్వెంట్ వాజ్ కాల్డ్. ఆయన దాన్ని ఏమంటారు, ఆయన యొక్క ఉద్దేశంతో పాటు పిలుపు అన్నప్పుడు ఒక ఉద్దేశం ఉంటుందండి. కేవలం దేవుడు అందరిని ఇట్లా రోడ్డు మీద వెళ్ళేటోళ్ళని ఎవరన్నా నువ్వు పిలిచినావు అనుకో, ఒక ఉద్దేశంతోనే పిలుస్తావు. ఊరికే టైంపాస్ చేయడానికి రోడ్డు మీద నిలబడి ఏ అంటే వాళ్ళు నేను పిచ్చోళ్ళనుకుంటారు. నీ ఎవడన్నా పిలిస్తే అదొక ఉద్దేశం ఉంటుంది. దేవుడు పిలిచాడంటే ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. ప్రియమైన బిడ్డలారా, దేవుడు ఈ లోకంలో నిన్ను నన్ను ఇక్కడ పెట్టాడంటే బహుశా ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. ఆయన ప్రేమించి నువ్వు రక్షణ పొందాలని, నీకు న్యాయం రావాలని మనం చెప్పినాం కదా. హీ వాజ్ చోజన్ టు బ్రింగ్ జస్టిస్. అంటే వాట్ జస్టిస్ అండి? ఏ సాతానుడైతే నీ యొక్క బర్త్ రైట్ని దొంగిలించాడో, ఏ సాతానుడైతే నిన్ను పాపంలో పడేసేసి దానితో నాశనం చేయాలనుకున్నాడో, అటువంటి సాతాను ఓడగొట్టి న్యాయపరంగా నీకుండే హక్కు, కుమారుడయ్యే హక్కు నీకు దయచేశాడు. ఆ దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు తెలుసా? నిన్ను పిలిచింది ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది నీతో పాటి. ప్రియమైన బిడ్డలారా, నేను సాంగ్స్ని అప్లికేషన్ని అన్ని మిక్స్ చేసి చెప్పేస్తా, టైం లేదంటే ముందు ఫస్ట్ థియాలజీ చెప్దాం, తర్వాత బయాలజీ చెప్దాం, తర్వాత సోషాలజీ చెప్దాం అనుకున్నా ఏ లాజీ లేదు. ఇప్పుడు లాజిక్ పక్కన పెడతా, కానీ ఐ వాంట్ యూ టు లిసన్ టు సంథింగ్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్, నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తా, మా ఇంట్లో మేము డిసైడ్ చేస్తా ఉన్నాం రిటైర్ అయినామా రిటైర్ కాలేదా అని. సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ రిటైర్డ్, సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ నాట్ రిటైర్డ్. కానీ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ అండి, వెరీ క్లియర్లీ. నాకు నా జీవితంలో ఏమన్నా చేస్తాను అని ఎప్పుడూ నమ్మకం లేదు. చిన్నప్పటి నుండే వేస్ట్గా రా నువ్వు టైంపాస్ రా, నువ్వు పోయి వాడిని చూసుకొని నేర్చుకొని. ఇది మా చర్చ్లో ఎన్నోసార్లు చెప్పినా, ఇక్కడ చర్చ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు విన్నంటారు నా గురించి. నాకు ఎన్నో బిరుదులు ఇచ్చింది మా అమ్మ. వేస్ట్, కుక్క, నక్క, తొక్క, నువ్వు ఇది చేయలేవు, వాడిని చూడు నేర్చుకో, వీడిని చూసుకో, వాళ్ళు చదువుకున్నారు అన్నీ. చిన్నప్పుడు విని ఒక మాటకు డిసైడ్ అయిపోయినా నేను లైఫ్లో ఏం చేయలే. నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రియమైన బిడ్డలారా, లోకము నీ గురించి ఒక నిర్ణయించుకున్నా కానీ నీ దేవుడు ఎవరైతే నేను ఈ లోకంలో పిలిచాడో ఆయన నిర్ణయం నిలబడుతుందండి. ఆయన నిర్ణయం ఏంటంటే వీడు నా బిడ్డ, నిలబడిపోతే కనుక ఇసుకే పీछे मैं खड़े हो जाता हूँ. హిందీ అర్థమవుతుందా? when God stands with you and when God has a plan for you, the world, the devil, nothing can destroy it. ప్రియమైన బిడ్డలారా, మీ అందరితో నేను ఒకటి కోరుకునేది ఏంటంటే, టుడే వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ లవ్, టుడే యు నో వాట్, యూ విల్ చేజ్ అ జాబ్, అ గుడ్ జాబ్, అ గుడ్ శాలరీ, గుడ్ శాలరీ తర్వాత గుడ్ ఫ్యామిలీ తర్వాత బహుశా చిల్డ్రన్ తర్వాత గుడ్ హౌస్, విల్లా పోయిన తర్వాత దానిపైన 3 ఫ్లోర్లు వేస్తారో, 3 ఫ్లోర్ కింద ఇంకొక ఫ్లోర్, వాట్ ఎవర్ యూ విల్ ఇంక్రీజ్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ టుడే, వీఆర్ ఎంప్టీ నెస్టర్స్ అంటారు. ఎంప్టీ నెస్టర్స్ అంటే మా 2 బాబులు వెళ్ళిపోయారు ఇంటి బయటకి. అంటే ఇంటి బయటకి అంటే వెళ్ళిపోలేదు, ఒకడు చదువుకు పోయిండు, ఒకడు పనికి పోయిండు.
అయితే we both are there. Today when I look back, it is not, the joy is not that my sons grew up. The joy is not that I have been in HR, I have been in big houses, been to big companies. Today only one thing gives me joy, that I had the opportunity to love him and I chose to love him, and still today he loves me. ఇది ఎందుకు చెప్తా, ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు మీకు పాతబడిపోతాయి, హోదాలు పాతబడిపోతాయి. మీరందరూ వైస్ ప్రెసిడెంట్లో లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లో సీఈఓలు అవుతారేమో బహుశా ముందుకెళ్ళి, అది కూడా మీకు పెద్ద థ్రిల్ ఇయ్యదు. కానీ ఏం థ్రిల్ ఇస్తుంది తెలుసా, ప్రతి దినము నూతనమైన వాత్సల్యంతో, ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ హిస్ మర్సీస్ ఆర్ న్యూ. హీ విల్ బి ఎవ్రీ డే చేజింగ్ యూ, హీ విల్ బి ఎవ్రీ డే లవింగ్ యూ. ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ విల్ రిమెంబర్ విల్ రిమైన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ మై లైఫ్ ఫ్రెష్ టిల్ వి డై ఇస్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్. He will love you like nobody else can. Seriously, I'll tell you. When I have seen, కొన్నిసార్లు my enemies were my company people, my enemies were my relatives, sometimes my enemies. అంటే I went through many situations, many ఇంకా రాబోతున్నాయి కూడా పోతానేమో. కానీ today when I look at the gist of all those, I recognize only one thing true. That 2 days ago I was telling my wife, one thing true, your God is always watching over you, looking for you, protecting you, providing for you. There is nobody else who can love you, not even మనము. అంటే మీరందరూ నాకు తెలియదు కానీ భార్యను చూసి మురిసిపోయేటోళ్ళ గ్రూప్లో నేను కూడా ఉన్నా. ఓ పెళ్ళలేదు కదా అంటే నాకే పెళ్ళైనట్టు ఫీల్ అయిపోయి మురిసిపోయినాం. అంటే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఇన్ అ రాంగ్ సెన్స్, షీఈ్ ఆల్సో సిట్టింగ్. జాగ్రత్త పడాలి, ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ తిండి తినాలా, ఎల్లుండి ఉపవాసం కదా, ఇప్పుడన్నా తినాలా. కానీ చెప్పేది ఏంటంటే, even to the closest of closest cannot love you like God loves you. Your wife or your spouse, ఇప్పుడు ఎవరో ఉద్యోగం వస్తేనే అమ్మకి ఫోన్ చేశారు, ఈ మారుతాయి పెండ్లైన తర్వాత, ఆ ఫోన్ కాల్ ఆగిపోతాయి. ముందే చెప్పేస్తాయి, ఎందుకంటే బ్లాక్ అవుతాయి కొన్ని నంబర్లు. కానీ చెప్పేది ఏంటంటే, ఈవెన్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, even to your parents also, who know you, your character, your nature, or your wife who understands you thoroughly, nobody can understand you like God understands you. You could be broken. People define you by what you do around. నువ్వు ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నావు, నువ్వు లేకపోతే మంచిగా ఉమెన్స్ డే నాడు ఆమెకు పువ్వు ఇచ్చినావా, లేకపోతే నువ్వు పోయి అమ్మ నాన్న ఎల్డర్స్ డే దిన వాళ్ళని గుర్తించినావా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టినావా, వాళ్ళకి బాధ్యతలు నెరవేర్చినావా. పీపుల్ విల్ డిఫైన్ యూ బై వాట్ యూ డూ. గాడ్ డిఫైన్స్ యూ బై వాట్ హీ థింక్స్ అబౌట్ యూ. హీ డజంట్ నీడ్, నువ్వు ఏం చేయకపోయినా కానీ స్టిల్ హీ సేస్, నా బిడ్డ నేను సృష్టించిన, నేను ప్రేమిస్తా. అందరూ అంటారు వాడు వేస్ట్, ఆడితే ఏమీ కాదు, ఆడికి ప్రోగ్రామింగ్ దూరం మాట, ప్రోగ్రాంలు పోవడం రాదు వాడికి, ఆడికి ఏమీ రాదు, వాడికి ఇంగ్లీష్ రాదు. దేవుడు అంటాడు, వాడికి ఏం వచ్చినా ఏం రాపోయినా నా బిడ్డ నేను సృష్టించిన. దాట్ ఈస్ గాడ్స్ లవ్, అండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ కాల్డ్ బై దట్ గాడ్ టు లవ్ హిమ్ బ్యాక్. ఏం అడగడండి, ఎందరో ఏమనుకుంటాం తెలుసా, పెద్ద పెద్ద పరిచర్యలు చేసేయాలా, లేకపోతే ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలా, అక్కడ వెళ్ళిపోవాలా, అవుట్ రీచ్కి వెళ్ళిపోవాలా, ఇది చేయాలా, అది చేయాలా, ఎన్నో. మనము మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ బిజీ విత్ పర్ఫార్మెన్స్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు ప్రాక్టీస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ప్రాక్టీస్ టు లవ్ హిమ్, లెర్న్ టు లవ్ హిమ్ బ్యాక్. లవ్ హిమ్ అంటే బస్ అంటే ఆయన తప్పిస్తే నథింగ్ షుడ్ మ్యాటర్ టు యూ. ఇఫ్ దాట్ డే అంటే దానిలో గర్వం రావద్దు. వెన్ యూ లవ్ హిమ్ యూ విల్ ఫాలో హిజ్ వర్డ్స్. సో గర్వం రాదనుకోండి. కానీ రిమెంబర్ దట్ హీస్ బీన్ కాల్డ్ టు కాల్ యూ పీపుల్. టుడే వీ హ్యావ్ అ కాల్ దట్ వేర్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ యూ టు గో, యూ గో విత్ హిమ్. మూడో పాఠం మనం చూసినట్టయితే ఇంకా ఐజాయా 50th చాప్టర్లో ఉంటుంది, 4th verse నుండి 11th verse దాకా ఉంటుంది. ఏమంటాడంటే, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ అబౌట్ ది ఒబీడియంట్ సర్వెంట్. ఆయనని ఎన్నుకున్నాడు, ఆయనని పిలిచాడు, కానీ ఈ సేవకుడు, ద సర్వెంట్ వాజ్ ఒబీడియంట్ టు గాడ్. 4వ వచనంలో మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఏమంటాడంటే, ద లార్డ్ హెస్ గివెన్ మీ ద టంగ్ ఆఫ్ ద లెర్నెడ్ దట్ ఐ షుడ్ నో హౌ టు స్పీక్ అ వర్డ్ ఇన్ సీజన్ టు హిమ్. సో బేసికలీ ఏమంటాడంటే, హీ ఈజ్ బీయింగ్ obedient to God. మీరు చూసినట్టయితే కనుక 7th verse ఫర్ ద లార్డ్ మీరు చదవండి. ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు రీడ్ దిస్ బిఫోర్ గుడ్ ఫ్రైడే టు అండర్స్టాండ్ వాట్ అంటే యేసుక్రీస్తు పుట్టే ముందే దేవుడు హౌ డిడ్ హీ అనౌన్స్ జీసస్ బర్త్ అండ్ జీసస్ లైఫ్. ఇది మీరు చదివితే కనుక యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్. కానీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఆయన యేసుక్రీస్తు వాజ్ ఒబీడియంట్ టు గాడ్స్ కాల్. టుడే ద క్వశ్చన్ కమ్స్ టు యూ అండ్ మీ ఇస్,
ఆయన ఒబీడియంట్ ఏమంటారు తెలుసా? బైబిల్ సేస్ ఫర్ గాడ్ సో లవ్డ్ ద వరల్డ్ దట్ హీ గేవ్ హిజ్ ఓన్ బిగాటన్ సన్. ఆయన ఎంతగా ప్రేమించిండంటే ఈ ప్రేమ గురించి నువ్వు నేను అర్థం చేసుకోలేము, కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకోలేము. ఇన్ బిట్స్ అండ్ పార్ట్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓన్లీ వన్ డే వెన్ వీ రీచ్ హెవెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ పిక్చర్, 360 degree ఆఫ్ హౌ హీ లవ్డ్ అస్. కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు, మీరు గెత్సెమనీ తోటలో ఎన్నోసార్లు వినుంటారు, ఆయన అన్నాడు ఈ పాత్ర నాకుతో కాదు కానీ నా ఇష్టం కాదు కానీ దేవా నీ చిత్తం జరుగును గాక అంటే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ ఇట్ వాజ్ అ రియల్ స్ట్రగుల్ ఫర్ జీసస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. ఆ స్ట్రగుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడే సిస్టర్ గారు చెప్పారు, తర్వాత ఐ డోంట్ నో స్కిట్లో ఉండేనో లేదో కానీ సిస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆవిడ వాళ్ళ ఇంటి వారిని ఇష్టపడింది, వాళ్ళతో పాటు ఉండాలని తల్లిదండ్రులను కోరుకునేది, కానీ వాళ్ళతో పాటు ఉంటుండగా వాళ్ళలాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోవడానికి కొన్ని అవకాశాలు జరిగినాయి. దేని బిడ్డారా, మీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఈ లోకంలో ఉంటుండగా ప్రతి దినం మనం ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళతో పాటు వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సమ్ వన్ ఆర్ సమ్వేర్. And today when you are sitting here, I can tell we are all influenced by, every day we are influenced by this world. మనలో 20% క్రైస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే 80% మనలో లోకం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. ద వే వి డ్రెస్, ద వే వి టాక్. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని ఎవరు చెప్పారు? చిన్నప్పుడు ఏ ఫర్ యాపిల్ అని పండ్ల గురించి అప్పుడే చెప్పారు. మాకు ముందే చెప్పుంటే పండ్లు దీని మనిషి చెడిపోయిందని చిన్నప్పటి నుండి చదివేటోని కాదేమో నేను, అప్పుడు అంత బైబిల్ తెలియకుండే. కానీ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసా? The world has influenced your education, the world has influenced your world view, the world has influenced the way you talk, you think, you live. ఇవాళ ఎందుకు జాబ్ చేస్తావు అంటే బ్రదర్, ఎందుకు కార్డ్ స్వైప్ చేస్తావు అంటే ఏదో కొనడానికి, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద వరల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ థాట్. ఇల్లు కొనాలా, కార్ కొనాలా, లేకపోతే ఉద్యోగం వస్తే ఇది చేయాలా. The world has influenced us, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. Imagine Jesus Christ living in this world. He was completely divine, but he was completely human also, Bible says. So how much of challenge was he having? ఎంత ఛాలెంజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఈ వరల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెట్టుండొచ్చు. వాళ్ళమ్మ మాటకి వాళ్ళమ్మ గుర్తించింది, ఇవన్నీ విని ఆమె హృదయంలో మరియా పెట్టుకుందని బైబిల్ రాస్తుంది. కానీ ఆవిడ కూడా ఎప్పుడన్నా వచ్చి అడుగుంటుందేమో, ఒరే యేసు పెళ్లి చేసుకోరా, వయసు అయిపోతుందిరా, 30 సంవత్సరాలు వచ్చిందిరా. ఐ డోంట్ నో వాట్ హిస్ మదర్ సెడ్. ఐ విల్ నాట్ సే వాట్ ద బైబిల్ విల్ నాట్ సే. కానీ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, ఆయనకు కూడా అంతనే ఛాలెంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఆయనకు కూడా ఏదో ఆడామె వచ్చి ఒక లెటర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఆ ఊర్లో, బహుశా స్మార్ట్ ఉంటావు కదా అని. ఆ లెటర్ చూసి ఆయన ఏమనుకోవాలని నవ్వుకొని ఉండాలా, పిచ్చిదానా నువ్వు వస్తే నాకు తెలుదా నువ్వు ఎక్కడ పోతావు అని. ఐ డోంట్ నో వాట్ క్రైస్ట్ మైట్ హ్యావ్ థాట్, బట్ హీ హ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. హీ ఆల్సో స్ట్రగుల్డ్ విత్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. బట్ ఒక్కటి చెప్తాడు, ఏం చెప్తాడు తెలుసా? నేను నా సొంతంగా ఏం చేయను, నేను నా పరలోకంలో ఉండే తండ్రి ఏం చేస్తాడో అదే చూసి నేను చేస్తా అంటాడు. అంటే హీ చోజ్ టు బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై గాడ్. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఆయన ఎటువంటి విధేయత చూపించిందంటే దేవుడు మాటకి తూచా తప్పకుండా ఆయన జీవించాడు. మన జీవితంలో మనం గమనించాల్సిందంటే మనం వాక్యంకి ఎంత విధేయులు ఉన్నాం, మనము దేవుడికి ఎంత విధేయులు ఉన్నాం అనే మాట మనం గుర్తించాలా. మనం ఒక విషయం తెలుసా, ఇదే వాక్యం తీసుకొని మనము మనుషులతో కొట్లాడేస్తాం. నేను లోకంలో కొట్లాటలు, లోకంలో కాన్ఫ్లిక్ట్లు అనలేదు. ఇవాళ రేపు నేను ఎవరితో గత వారంలో మాట్లాడుతున్నా, సంఘంలో కొట్లాడుకుంటున్నాం. మనం నువ్వు ఇది నమ్ముతావా, నేను అది నమ్ముతావా, చివరికి అందరు కళ్ళు మూసుకొని అక్కడే పోతాం. ఓహో మేము పిచ్చిగా కొట్లాడుకున్నాం అనుకుంటారేమో అక్కడ, నాకు తెలియదు ఏమనుకుంటారు, కానీ నేనైతే అటు పోలేదు. కానీ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వీఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఒబీడియంట్ టు ద వర్డ్. బైబిల్ ఎంత క్లియర్గా చెప్తారు, దేర్ షుడ్ బి నో స్ట్రైఫ్. ఎటువంటి కలతలు, ఎటువంటి కొట్లాటలు, కొట్లాట లేని హైదరాబాద్ని చూపించండి, నేనైతే పరలోకంలో రెక్కలు కట్టుకోకుండా తిరుగుతా. బండి ఎక్కితేనే పక్కనోడి మీద తిడతాం, బస్ రాకపోతే గవర్నమెంట్ని తిట్టుకుంటాం, ఏమి కాకపోతే ఎండని తిట్టుతాం, లేదంటే వాన ఎక్కువచ్చిందని తిడతాం. అంటే మనకి కలతలు లేవని ఎక్కడుంది? వాక్యపరంగా జీవిస్తామా మనము? వాక్యంలో కొన్ని విషయాల్ని చాయిస్గా సెలెక్ట్గా తీసుకుంటాం. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ మధ్యాహ్నం నాడు మనం ఒకటి నేర్చుకుందాం. మనము ఏ రీతిగా అయితే యేసుక్రీస్తు విధేయుడు ఉన్నాడో మనం కూడా విధేయతలో ముందు పోవడానికి ప్రయత్నిస్తామండి. ఈ లోకపరంగా కాదు, వాక్యపరంగా. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ లోకపరంగా నేను ఎన్నో ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటా పోతే, నేను కార్ రిజిస్ట్రేషన్ పోయినప్పుడు నుండి, బైక్ రిజిస్ట్రేషన్ పోయినప్పుడు నుండి, ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్ వరకు ప్రతి ఒక్కడు మధ్యలో వచ్చి ఒక 100 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా తీసుకుందామని. ఇప్పుడు ఆ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వాడు కూడా నా దగ్గర 200 తీసుకున్నాడు. కొనుక్కుంటే వాడు ఫోన్పే చేసిన. మనసులో ఏమనుకున్నా తెలిసి, ఈ 200 నీకు ఎక్కడ వచ్చి రావు, ఈ 200 మళ్ళీ నీకే కష్టం వస్తే 200 నీకు 2000 ఖర్చు అవును గాక అనుకుంటా కొట్టినా, వచ్చి మళ్ళీ బోధే చేస్తున్నా. ఇది క్రైస్తవ తత్వం అండి.
ప్రియందేని బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు విధేయుడుగా ఉన్నాడని మనం నేర్చుకోవడమే కాదు, కానీ మనం కూడా అటువంటి విధేయత నేర్చుకుందామండి. చివరిగా యేసుక్రీస్తు హీ వాజ్ ద సఫరింగ్ సర్వెంట్ అనే 52వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే కనుక 13వ వచనం నుండి తీసుకొని 53-12 వచనాల దాకా ఈ పోయం ఉంటుంది అనమాట. వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఏముంటుంది, ఇది చదవాలనుకుంటున్నా. సిన్ బేరింగ్ సర్వెంట్ అని ఉంది. Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled to be very high, just as many were astonished at you, so his visage, ante his appearance was marred more than any man, and his form more than the sons of man. Ante ఆయన ఏం జరిగిందంటే, ఆయన ఎట్లాంటి సఫరింగ్ ఉండబోయిందంటే, ఆయన తెలుగులో ఏముందండి 14వ వచనంలో, హిజ్ విసాజ్ వాజ్ మార్డ్ అని ఉంది. ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో ఏమనుందా? ఆయన ముఖమా, వాట్ ఈస్ ద వర్డ్, ముఖమే. ఆయన స్వారూప్యమో లేక ముఖమో లేకపోతే ఆయన అపియరెన్స్ టోటల్గా మారిపోయిందంట, అంటే చెడిపోయిందంట. ఆయన అండ్ హిస్ ఫార్మ్ వాజ్ మోర్ దెన్ ద సన్స్ ఆఫ్ మెన్, అన్నిటికంటే అంత చెడిపోయిందంట. ఎందుకు చెడిపోయిందని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించినట్టయితే కనుక, ఆయన పరిశుద్ధుడు, ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడు, ఆయన కానీ ఆయన ముఖము చెడిపోవాలంటే, ఆ ముఖంలోకి వెళ్ళి కాంతి పోవాలంటే ఏం జరుగుంటుందంటే, నీ పాపము నా పాపము ఆయన మీద వచ్చినందువలన ఆయన ముఖ కాంతి, ఆయన అపియరెన్స్ టోటల్గా మారిపోయింది. ప్రేమేం దేని బిడ్డలారా, ఏ పాపమైతే నిన్ను సిగ్గుపరచాలనుకుందో, ఆయన సిలువ మీద బట్టలు లేకుండా నీ గురించి సిగ్గుపడినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. ఆయన హీ డింట్ సఫర్, ఆయన అక్కడ సఫర్ చేసింది ఆయన గురించి కాదు. ఏదో సఫర్ చేయడం ఆనందము, లేకపోతే కొందరు ఉంటారు కదా, కొందరు ఉన్నారు ఈ లోకంలో, వాళ్ళు సఫరింగ్ని పాటిస్తారు ఎక్కువ. సఫరింగ్ చేస్తేనే మనము దైవిక విషయాలు సిద్ధిస్తామని వాళ్ళు కొంచెం దే ట్రై టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. కానీ ఇక్కడ హీ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, హీ వాజ్ షేరింగ్ యువర్ సిన్ అండ్ మై సిన్ అపాన్ హిమ్. నీ పాపము నా పాపము ఆయన భరించాడంట. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఏ విధంగా ఏ లెవెల్కి భరించాడంటే, చివరికి తట్టుకోలేక ఏమర్సిందంట, ఎలోయ్ ఎలోయ్ లామా సబక్తాని, నా దేవా నా దేవా నువ్వు నన్ను ఎందుకు విడిచితివి. యేసుక్రీస్తు అన్నాడో, తండ్రి లేకుండా నేను ఏమి చేయలేనని యోహాను సువార్తలో అన్నాడో, తండ్రితో పాటు నేను ప్రతిసారి ఆయన చేసేది చూస్తాను అన్నాడో, అటువంటి యేసుక్రీస్తు చివరికి ఎటువంటి అర్చిండంటే, దేవా నన్ను ఎందుకు విడిచితివి అనే ప్రశ్నని నువ్వు ఆలోచించినట్టయితే, నీ గురించి నా గురించి విడిచాడు. ఎందుకంటే నువ్వు ఆయన చేయబట్టుకోగలుగుతామని. ప్రియమైన దేని బిడ్డలారా, ఆయన నీ గురించి భరించింది ఒక్కటి కాదు, రెండు కాదు. మనుషులు, నేను చెప్పుకుంటా పోతే ఇక్కడ దానిలో మీరు చదివినట్టయితే కనుక ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ నైస్ టు రీడ్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్. ఆయన మీద ఉమ్మేశారంట అండి. ఆయన గురించి మనుషులు ఎటువంటి అంటే ఆయనని సిగ్గుపరిచారు, ఆయన అవహేళన చేశారు. ప్రియమైన దేని బిడ్డలారా, నేను ప్రతిసారి ఏమనుకుంటా తెలుసా, ప్రతిసారి నా కార్పొరేట్ మీటింగ్లలో, ఆఫీసులలో ఎన్నోసార్లు దేవుడు నన్ను ఎన్నో ఇన్సల్ట్ నుండి తప్పిస్తాడు. నాకు నిజంగా కొన్ని తప్పులు చేసేస్తాం, అందరూ చేస్తాం. మీరు చేయరంటే మరి మీకు రెక్కలు ఉండాలా, మీరు ఇక్కడ ఉండదు, పరలోకంలో ఉండాలా. బై మిస్టేక్ ఇక్కడ ఉన్నారు మీ జీపీఎస్. మేమైతే లోకంలో ఉన్నాం. తప్పులు చేస్తాం, తప్పులు చేసి భయపడతారే, వీళ్ళందరూ నన్ను వేసుకుంటారేమో, అయిపోతుంది ఇంకా ఈసారి అయితే తప్పకుండా. ఇంకా మీరు ఎంత పైన పోయి ఎంత పెద్ద తప్పు చేస్తారో అంత ప్రఖ్యాతి ఫైలాయిస్తుంది అనమాట, అందరికీ తెలుస్తుంది అది. అయితే ఎన్నోసార్లు అవాయిడ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇమీడియట్గా దేవా నీకు వందనాలు అనుకుంటా. ఇది ఎందుకు అంటున్నాను చెప్పిన, దేవుడు నిన్ను తప్పించాడు కానీ ఆయన తప్పించుకోలేదు. నిన్ను ప్రతి ఆహ్వానంను తప్పించడానికి సిద్ధపడాడు కానీ ఆయన తప్పించుకోవడానికి సిద్ధపడలేదు. ఆయన నీ పాత్ర ఇదే నీ చిత్తమైతే అవునుగాక. ఆయన సిల్వ మీద నీ కొరకు నా కొరకు మరణించాడు. ప్రేమ దేని బిడ్డలారా, ఈ 4 స్టోరీలో మన 4 పోయంలు ఏదైతే సాంగ్స్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్ అంటామో, ఈ 4 స్టోరీలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, యేసుక్రీస్తు పిలువబడాడు, చూజ్ చేయబడాడు, హీ వాజ్ చోజన్. రెండోది పిలువబడాడు, మూడోది ఆయన విధేయుడు ఉన్నాడు, నాలుగోది ఆయన నీ కోసము నా కోసము శ్రమల్ని సహించాడు. నేను ఇక్కడ ఇంకొక 5-10 మినిట్స్ తీసుకొని ముగించాలనుకుంటున్నానండి. నేను మీకు ఇదివరకే ముందే చెప్పినా కదా, జీవితంలో ఏమన్నా మిగిలిపోతే ఒక్కటే ఏంటంటే, నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించావా లేదా. నీకొక్కటే రిగ్రెట్ ఉంటుంది. నువ్వు బహుశా చాలా పెద్ద కారు కొని ఉండొచ్చు, నువ్వు పెద్ద ఇల్లు కొనొచ్చు, లేకపోతే పిహెచ్డీలు కదా డబుల్ డాక్టరేట్లు తీసుకోవచ్చు, కానీ చివరికి నువ్వు యేసుక్రీస్తుని ప్రేమించకపోతే అదొక రిగ్రెట్ జీవితంలో ఉండిపోతుందండి. ప్రేమ దేని బిడ్డలారా, నాకు ఒక స్నేహితులు ఉన్నారు, పెద్ద ఆయన మన విశేష్కి తెలుస్తుంది, మేశ్రం
ఎంటీ మేషినం. ఆయన ఢిల్లీకి ఆర్కిటెక్ట్, ప్లానింగ్ ఆర్కిటెక్ట్గా ఉన్నాడు. ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు అనుకోండి. ఆయనకి 51 ఇయర్స్లో ఆయన రక్షణ పొందాడు. ఆయన నాతో ప్రతిసారి ఏమంటాడు తెలుసా, మీరు క్రిస్టియన్స్ బాగా సెల్ఫిష్ అమ్మా, నాకు ముందు చెప్పలేదు, 50 ఇయర్స్ నాది వేస్ట్ అయిపోయినాయి. ఆయన ఇప్పుడు కూడా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 70+80 ఉంటాడు. హీ ఈజ్ స్టిల్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ ఇవాంజలిజం. ఏమేమంటాడంటే, నేను ఆ టైం మిస్ అయిపోయినా, నేను దాన్ని కవర్ చేసుకోవాలి. మీరైతే దానిలోనే పుట్టారు, మీకైతే ప్రియందేని బిడ్డారా, నేను దానిలోనే పుట్టినాం. నువ్వు నేను రక్షణలో పుట్టినాం, యేసుక్రీస్తు గురించి జ్ఞానంలో పుట్టినాం, ఆయన ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్నాం. ప్రతి గుడ్ ఫ్రైడే వింటాం. మనం ఏ విధంగా తిరిగి ఆయనకి దాన్ని ఏమంటారు చెల్లిస్తున్నాం. హౌ ఆర్ వి రెస్పాండింగ్ బ్యాక్, హౌ డు వి రియాక్ట్ బ్యాక్? అటువంటి ప్రేమకి మనం రియాక్ట్ అవుతామా? ప్రతి దాన్ని ఏమంటారు, ఒకడు జుట్టు పైన పెట్టుకుంటాడు, వాడు సినిమాలు వస్తే వాడికి వేసుకుంటాం, ఆ టికెట్లు కొనడానికి తాపత్రయపడతాం. లేకపోతే వాడు ఎవడో ఎక్కడో కొత్త స్టైల్ పెడతాడు, దాని వెనకాల ఎడుతాం. ఎవడో వచ్చి ఒక కాలంలో జావా 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 అంటే, మేము ఇంట్లో ఇచ్చే జావా కాదు, ఇది కొత్త జావా అని మాకు చెప్పారు. అప్పుడు ఓహో ఇది జావా అని అప్పుడు అందరు జావా నేర్చుకున్నారు. ఇది జావా కాదు, ఏఐ అంటే అందరూ ఆయ్ అంటున్నారు. తర్వాత అమ్మ అంటారేమో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, ఏమవుతుందో తెలియదు. బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, వీఆర్ రెస్పాండింగ్ టు ద వరల్డ్ ఎవ్రీ డే యాజ్ ఇట్ కమ్స్ టు అస్. అండ్ మనం ఎక్కడ తగ్గట్లేదు క్రైస్తవులు. వీఆర్ అప్డేటెడ్ అన్నిట్లో, చదువులలో, డబ్బులలో, జ్ఞానంలలో, మన యొక్క బిహేవియర్. వీఆర్ అప్డేటెడ్ టు ద వరల్డ్, ఎక్కడికి తగ్గట్లేదు. ప్రియందేని బిడ్డారా, నువ్వు దేవుని ప్రేమకి ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతున్నావు? ఆ ప్రశ్న నువ్వు అడగాల. మనం ఎందరో తెలుసా, సిస్టర్ ఒక మంచి మాట మాట్లాడింది లవోదికయ సంఘంకి. యోహాను సువార్తికుడు పత్రిక రాస్తా ఏమంటాడంటే, నువ్వైతే ఉంటే వేడిగా నుండు, నువ్వెచ్చగుండు. ఆ కాంటెక్స్ట్ సందర్భం ఏంటంటే, ఆ ప్రాంతంలో పైన నీళ్లు పైనుండి కింద ప్రవహిస్తాయి అన్నమాట. పైన నీళ్లు వేడిగుంటాయి, కిందకు వచ్చే లోపల పైన చల్లగా ఉంటాయి, కిందకు వచ్చే లోపల పడే లోపల వేడిగా అవుతాయి. సంథింగ్ ఇస్ పైన కింద నా ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్, బట్ సమ్వేర్ ఒక చోట వేడిగుంటుంది, ఒక కిందకు వచ్చే లోపల. అయితే మనుషులు కింద తాగలేరు అనమాట. వాళ్ళ పైన నీళ్లు ఉండే దాన్ని అందుకోలేరు, కానీ కిందకు వచ్చి తాగాలనుకొని వాటర్ ఫాల్ దగ్గర దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రింక్. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ టు ఎనీబడి. ఆ వాటర్ ఫాల్, ఆ లేక్ వాటర్ది యూజ్ లేదు లవోదికయ సంఘంలో. అందుకే యోహాను సువార్తికుడు అంటాడు, నువ్వు యాతో వేడిగానే ఉండు, చల్లగానే ఉండు, మధ్యలో నువ్వెచ్చగా ఉండద్దు అంటాడు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడి ప్రేమకి నువ్వు రెస్పాండ్ కాకపోతే బహుశా చివరి దినం నాడు నేను నువ్వెచ్చగా కనిపిస్తాం. అదేంటి దేవా, నేను మంచిగా చర్చ్కి వెళ్ళినా కదా, అదేంటి దేవా నేను మంచి దశమ భాగాలు ఇచ్చిన దేవా, అదే కదా నేను ప్రతిదినం ప్రార్థన చేసిన, అదే నేనైతే వాక్యం కూడా చదివినా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీకు ఒక విషయం చెప్పాలా, మీరు బైబిల్ కాలేజీలకు వెళ్ళండి, కొన్ని బైబిల్ కాలేజ్ కానీ కాదు, లిబరల్ బైబిల్ కాలేజ్ అంటారు. అక్కడ వాళ్ళు బైబిల్ చదువుతారు, బైబిల్ని ఒక పుస్తకంగా చదువుతారు, దీన్ని చదివి దీనిలో పాస్ కావాలని. వాళ్ళకి బైబిల్ మీద భక్తి కూడా ఉండదు, యుక్తి కూడా ఉండదు. ఎందరో బైబిల్ చదివారు ఈ లోకంలో, పెద్ద పెద్దోళ్ళు. మీరు చదవలేదు, నెపోలియన్ చదువుకోలేదు అనుకున్నారా, లేకపోతే హిట్లర్కి అది చెప్పలేదు అనుకున్నారు? దే ఆల్సో మైట్ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎవ్రీబడీస్, ఇట్ వాజ్ నాట్, ద గ్రేస్ వాజ్ నాట్ గివెన్ టు ఎవ్రీబడి టు నో క్రైస్ట్ యాజ్ హిస్ సేవియర్. యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ నోన్ ఇట్. వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ విత్ ఇట్? హౌ కెన్ వి రెస్పాండ్ టు దట్ లవ్? ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నాడన్న కెన్ వి టెల్ టు గాడ్, దేవా ఇటువంటి ప్రేమ నేను ఎక్కడ చూడను. ఇంకా మంచి విషయం ఏంటి తెలిసి, ఈ ప్రేమ లైఫ్ ఇన్ అబండెన్స్ అని John 10:10లో మనం చదువుతాం, ఒక వచనం ఉంటుంది. ఎందుకు వస్తాడంట కాపరి? టు గివ్ అస్ లైఫ్ ఇన్ అబండెన్స్. అంటే ఈ లైఫ్ ఈ లోకంలోనే కాదు, ఈ ప్రేమ ఇక్కడికి ఆగదు. ఈ ప్రేమ బహుశా నేను అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత సిస్టర్ గారు కనిపించారు నాకు, అప్పుడు నేను ఎవరిని ఛాయ్ అడుగుతానో తెలియదు, కానీ ఆమె ఎంత సంతోషపడతారు, వీడైతే దొరకలేదు పోతే ఐ డోంట్ నో మరి ఏమంటుంది. కానీ పరలోకంలో పోయిన తర్వాత వై ఐ వాంటెడ్ టు సే దిస్ లవ్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఓన్లీ మల్టిప్లైస్ దేర్. You will stand in His presence and you will recognize the love that we spoke about. Himself is standing in front of you and you will be a part. నువ్వు ఆ ప్రేమలో you will become a part of that love. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ ప్రేమని నువ్వు మర్చిపోదు, ఈ ప్రేమను వదలదు. ఏమన్నా చేసుకో ఈ లోకంలో, నువ్వెంతన్నా పెద్దోడైపో, కానీ ఈ ప్రేమ ముందు చిన్నోడైపోవడం నేర్చుకో. దేవా నాకు నువ్వు కావాలి, నువ్వు లేకపోతే నేను ముందు వెళ్ళలేను. ఎందరో ఏమనుకుంటారో తెలుసా, నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది, 4 వచనాలు ఇటు అటు మాట్లాడేస్తే అయిపోతుంది, లేకపోతే బోధకుల గురించి అంటున్నా కానీ, లేకపోతే ఈ లోకంలో మనం ఏమనుకుంటారు, నాకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది కదా నేను మేనేజ్ చేసేసుకుంటాను, లేకపోతే కొందరు ఏమనుకుంటారంటే నాకు మంచి జ్ఞానం ఉంది కదా నేను మేనేజ్ చేసుకుంటా, కొందరేమో నాకు మంచి బ్యాకప్ ఉంది. ప్రియమైన బిడ్డలారా, నీ నమ్మకము ఈ లోకంలో అన్ని నీ చుట్టుండగా కూడా నీ నమ్మకం కేవలం యేసుక్రీస్తు మీదే ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నానండి. You should be able to only trust Jesus and nobody else.
ఎప్పుడెప్పుడైతే నేను సిస్టర్ని చూస్తే అప్పుడప్పుడు అనుకుంటా, అప్పుడైతే బాగా అందంగా ఉండే, బాగా మురిసిపోయినా, ఇప్పుడేం మురిసిపోవాలా ఓహో అనుకుంటా. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ అ జోక్ ఆన్ మై సెల్ఫ్, బట్ ద జోక్ ఈజ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. వీ బిలీవ్ దట్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్. దానికి 3 లేయర్లు క్రీమ్లు పూస్తాం. ఆ కొరియవాడు పాడగానే అక్కడ ఏదో తెచ్చాడు, ఇప్పుడు గాజులాగా పెట్టుకుంటాడంట. మనము ఏ గాజు ఎప్పుడు పగులుతుందో తెలియదు కానీ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము. మన యంగ్స్టర్ని చూస్తే ఇక్కడ యావరేజ్గా చూడండి మన జుట్లు ఎట్లా ఉన్నాయో, ఎవడో కట్ చేసి వాడు చూసి మన చిన్నప్పుడు అందరిని ఇట్లా పండబెట్టి సక్కను కోసేసి పంపించేటవాడు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, వాడికి చెప్తాం ఇది ఇట్లా ఉన్ని, ఇది ఇక్కడ పడిని. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ నాట్ టు సే ఎనీథింగ్ టు యూ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్లీటింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. కేవలం one thing will never fleet. The love that will never end is the love of God. This Good Friday, can we recognize He so loved the world, He gave His begotten Son. ఒక్క కుమారుండే, చాయిస్లు లేవు ఆయన దగ్గర. ఇదివరకు ప్రవక్తల్ని పంపించాడు, ఇదివరకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు, చివరికి ఏ ప్రయత్నం లేకుండా ఆయన ఐకైక కుమారుడు నీ కొరకు నా కొరకు ఈ లోకంలో పంపించాడు. అటువంటి ప్రేమని నువ్వు తృణీకరించదు. ప్రతి దినం దేవుడితో, ప్రతి దినం కాదు ప్రతి క్షణం దేవుడితో అడగాలి, దేవా నువ్వు నన్ను ఇష్టపడుతున్నావు కదా. ఎన్నోసార్లు మీరు కామన్గా ఇక్కడ వివాహితులైన వాళ్ళు ఉన్నారు, యవనస్తులు మీకు ఇంకా తెలియదు, కావాలంటే నేను నా దగ్గర రాండి, మీకు లైఫ్ కోచింగ్ ఇస్తా. ప్రతి గంటకో లేకపోతే ప్రతి దినంకో ఒకసారి ప్రశ్న వస్తుంది, నువ్వు నన్ను ఇష్టపడతావా, నేను ఎట్లా ఉన్నా. ఇంకా ఈ రెండింటి ఆన్సర్లో తేడా పోయిందంటే జీవితం పోయినట్టే. నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేసినట్టే కనుక నువ్వు బతికేస్తావు. సిస్టర్లు మీ గురించి కాదు, మీరు మంచోళ్ళు, కానీ ఈ ప్రశ్నలు వస్తాయి. When a humanly love can ask and demand, do you love me? How much more you should ask God, do you love me? How much more you should tell God, Deva, I love you, I love you. When was the last time you told, I love you, God? ఏమున్నా లేపోయినా మనం ఏమంటాం తెలుసా, అన్నీ దేవా నేను ప్రేమిస్తామంటాం. వెళ్ళారా అన్నీ ఇస్తాడు కూడా, భయపడకండి. ఎందరో భయపడిపోతారు దేవుడిని నమ్మాలంటే, అన్నీ వదులుకోవాలా. నాకు కొందరు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్, నా ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు నా చుట్టాలే, ఒరే కాదురా మేము కూడా నమ్మాలా, బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలంటే తెల్ల బట్టలు వేసుకోవాలా, మళ్ళీ మానేసుకోవాలా, వారం వారం ఉపవాసం చేయాలా, ఇవన్నీ చాలా కష్టకారంరా, మాకు కావరా అనేటోళ్ళు. దేని బిడ్డలారా, దేవుడిని నమ్ముతా, దేవుడిని ప్రేమిస్తే ఏది కూడా కష్టం లేదు. నీ హృదయ వాంఛనల్ని తీర్చే దేవుడు. He will fulfill the desire of your heart. నీకు ఉద్యోగం ఇష్టమా, He will give you growth. I'm not talking about prosperity, I'm talking about a love. When I know my wife likes something, I slowly align myself to that. When she knows that I love something, she aligns. ఆమె కష్టం ఉన్నా ఆమె ఎప్పుడో ఆఫీస్ నుండి వచ్చి కిచిడి చేసి పడేస్తుంది అనమాట. ఆ కిచిడి ఒక్కటి నేను ఒక 1 year వరకు మళ్ళీ లాయల్టీ బోనస్ రాసి ఇచ్చేస్తాను ఆమెకి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వీ అలైన్ టు ఈచ్ అదర్. హౌ మచ్ ఆర్ యూ అలైన్ టు గాడ్ దిస్ మార్నింగ్? హౌ మచ్ ఆర్ వీ అలైన్ టు హిస్ లవ్? టు లవ్ హిమ్ అని చెప్పడం చాలా ఈజీ, టు ఫాలో త్రూ విత్ దిస్ లవ్ ఇస్ డిఫికల్ట్. ప్రతి సండే నాడు ప్రతి మీటింగ్లో ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు ఐ లవ్ యూ గాడ్ అని చెప్పేయగలుగుతావేమో, కానీ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ త్రూ అంటే ఏం చేయమంటావంటే ప్రతి దినం ఆయనతో సమయం గడప, ఆయనకి ఇష్టం నీతో సమయం గడపడం. మనుషులు, నేను యవనస్తుడు ఉన్నప్పుడు నేను నల్లకుంటలో ఉండేటోడిని. నా ఆఫీస్ ఏమో గచ్చిబౌలి. అప్పుడప్పుడే కొత్తగా సైబర్ టవర్స్ తయారైంది, అప్పుడప్పుడే ఆఫీస్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుండి అక్కడ పోయేటోళ్ళు నేను ఒక 25 పాటలు పాడుకునేటోడిని గట్టిగా. ఎందుకంటే పాటలు పాడకపోతే నా వేరే అలవాటు అంటే పక్క నుండి తిట్టుకుంటా, పక్కన జరగరా, ఇక్కడ పోరా, అర్థం కాదరా. దాని బదులు బెస్ట్ నేను ఇప్పుడు కూడా నేను గమనించింది ఏంటంటే, అప్పుడప్పుడు ఇంటి దగ్గర బైక్ తీస్తే నా నోట్నుకి పాటలు వస్తుంది. బైక్కి పాటలకి ఏం కనెక్షన్ కానీ, వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ టు సింగ్ సాంగ్స్ టు హిమ్. యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ టు టెల్ హిమ్. ఇప్పుడు కూడా కూర్చొని యూ కెన్ సే, గాడ్ ఐ సో లవ్ యూ దేవా. ఇవన్నీ బేకార్, వీళ్ళందరినీ పోనీ, కానీ ఇవాళ నేనైతే నీతో పాటు సమయం గడపాలి, నీ స్వరం వినాలి. When two people are in love, they love to hear each other. God is waiting for you and me to listen to you. When was the last time you sat with him and said, God, let's talk? ఏం అడగాడు నువ్వు, పెద్ద దాన్ని ఏమంటారు హీబ్రూ గ్రీక్లో ప్రార్థన చేయని అవసరం లేదు, దావ్ ధమ్కా ధిమ్కా ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్గా వెళ్ళి, దేవా నువ్వు మంచివాడివి నాయన, ఒక్క చరణం తీసుకొని చెప్పు దేవా, మంచివాడా. సారీ, ఇక్కడ ఉన్నాను మంచివాడా అనట్లేదు, వచ్చింది నోటికి, తర్వాత గుర్తొచ్చింది వీళ్ళందరే ఉన్నారు కానీ యూ జస్ట్ టేక్ 1 chorus or tell him that you love him and you will see the reciprocation, the way he will come and surround you with his love. He will come and totally stand around you. Give him the opportunity to love you more and take the opportunity to love him more. This Good Friday, this is the greatest love the earth has seen.
షాజా చచ్చిపోయాడు, ముంతాజ్ చచ్చిపోయింది, తాజ్మహల్ నిలబడిపోయింది, వాళ్ళిద్దరు పోయారు. మళ్ళీ ఏమన్నా ప్రేమ మక్బరాలు చూస్తే అన్నీ పోయినాయి. కానీ మనకేమో జీవితమైన ఇట్స్ ఎ లివింగ్ లవ్ దట్ స్టిల్ ఈజ్ విత్ అస్ టుడే, ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ఇవాళ కూడా నువ్వు మోకరించి అడిగితే ప్రేందేన్ బిడ్లారా, ఏదో ఒక విషయం జరిగిండే, నేను ఒక ఈ వారంలోనే జరిగింది. ఎందుకో ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్, నేను అనుకున్నా అయ్యా ఇట్లా అయితే బాగుండేది కదా అని ఊరికి నేను అనుకున్నా. నేను ఐ డెంట్ ఈవెన్, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ అ ప్రేయర్, ఇట్ వాజ్ జస్ట్ అ థాట్ ఆఫ్ మై హార్ట్. I was telling my wife. By evening, I came back and I'm like surprised. I'm really surprised. And ఎందుకు ఇట్లా ఫోన్ తీసినా SMS చూస్తే it was there. God had provided things for me which నేను ప్రార్థన కూడా చేయలేదు. అంటే నేను ఎక్కువ ప్రేమిస్తా అని అనట్లేదు, నేను ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తాడని చెప్తున్నాను. నేను ఇది ఎన్నోసార్లు చెప్పినా నా దగ్గర టైం అయిపోతుంది, ఆయన కానీ చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఒకసారి ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ న్యూ, ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నేను యవనస్తుడు ఉన్నప్పుడు ట్యూషన్లు చెప్పేటోండి అశోక్ నగర్లో. ఒక ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ స్కూల్లో నాకు ట్యూషన్ చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. అయితే ఆ దినము ఆ ప్రిన్సిపల్ పెద్ద అతను తాళం వేసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఏమన్నారంటే, సార్ తొందరగా వెళ్ళిపోయి నాకు తాళం వేసుకొని వచ్చే బాబు, తర్వాత మాకు ఇంటికి వచ్చి తాళం అన్నారు. వాళ్ళు ఉండేది గన్ ఫౌండరీలో నిజాం కాలేజ్ దగ్గర. అయితే ఆ దినం తాళం వేసుకున్నా వెళ్తున్నా అశోక్ నగర్, వర్షం మొదలైంది. వర్షం మొదలవుతుంటే ఆ దినం వర్షంలో నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా, తడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా. నా దగ్గర బస్ పాస్ కూడా పైసలు లేవు ఆ నెల. అయితే ఐ వాజ్ వాకింగ్లో నేను అక్కడ ఏడ్చుకుంటున్నా. నాకు బాధ అవుతుంది. నేను నా లాటో నడచడం అంటే నాకు చాలా ఈగో ఫీలింగ్ అండి. ఇప్పుడు కూడా ఉంది, ఎక్కడ పోలేదు. ఫీలింగ్ మిగిలింది, ఈగో పక్కన పెట్టొస్తా అప్పుడప్పుడు. కానీ ఈగో అట్టనే ఉంటుంది. మా వైఫ్కి ఒక్కడికే తెలిసి ఎంత ఈగో ఉంది అని. ఎందుకంటే మీ మధ్యలో ఫీలింగ్లో బతుకుతా, అక్కడ ఈగో చూపిస్తా. కానీ అయితే ఇది ఎందుకంటే ఆ దినం బాగా ఏడ్చినాకి నా లాటోడికి. ఆ దినం నేను ఏడ్చుకుంటే ఏమన్నా అంటే, దేవా ఇంత కూడా కాదా నాదే. మా ఫాదర్ దగ్గర అప్పుడు ఒక బైక్ లూనా ఉండేది, స్కూటర్ లూనా. నేను నడుచుకుంటా వెళ్ళే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చిన దేవా, నాకు ఒక బైక్ లేదా అని ఆ దినం ఏడ్చినా మర్చిపోయిన. ఎన్నో సంవత్సరాలు నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు నాకెందుకు హాస్పిటల్లో పెట్టినావు దేవా, నాకెందుకు యాక్సిడెంట్ అయింది, నేను పరిచర్య చేస్తే ఇది. దేవుడు నాకు ఒక సింపుల్ మాట గుర్తు చేశాడు. ఏం గుర్తు చేశాడు అంటే, నువ్వు గుర్తుందా ఫలానా సంవత్సరంలో నువ్వు అక్కడ అశోక్ నగర్లో ప్రార్థన చేసినావా, నువ్వు నాతో మాట్లాడినావా. నేను ప్రార్థన కూడా చేయలేదు, అది నువ్వు కొనుక్కున్నా దేవుడి దగ్గర. అవును దేవా కొనుక్కున్నా అన్న. ఇవాళ యాక్సిడెంట్ ఎందుకైంది, కారు గుద్దిన వల్ల. ఇవాళ నుండి వెనకాల ఆ దినం దాకా వెళ్ళి తిరిగి చూడు, నీకు ఎక్కడన్నా బండి కొద్దువైందా? ఏ దినం లేదు. నా ఇంట్లో రెండు బండ్లు పెట్టుకునేటోండి నేను, ఒక కారు ఒక బైక్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, చెప్పి గొనిగి మర్చిపోయిన నేను విని నాకు సమకూర్చిన వాడు మర్చిపోలేదండి. నువ్వు మాట్లాడతావేమో, నువ్వు ఆలోచించుకుంటావేమో, కానీ ఆయన వింటాడు. వినిన తర్వాత ఆగడు. హీ రిలీజెస్. దాట్స్ హిజ్ లవ్. కెన్ వి క్లోజ్? లేదంటే మీరు మమ్మల్ని కొడతారు, ఆయన ఇచ్చిన ఆహారంని తినియట్లేదని. కళ్ళు మూసుకుందామండి. మనము యెషయా గ్రంథంలో నేర్చుకునేది ఏంటంటే, మీరు అనుకుంటారు బ్రదర్ యెషయా గ్రంథం ఎందుకు తీసుకున్నారు అనుకుంటారు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు పుట్టే 700 సంవత్సరాల ముందు, నువ్వు నేను పుట్టే కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు ఏంటంటే, నువ్వు అనాథుడిగా ఉండడానికి వీలు లేదు, నువ్వు ఒక్కడే ఉండడానికి వీలు లేదు. ఈ లోకంలో ఉండే స్ట్రెస్ లేకపోతే లోకంలో ఉండే విషయాలను భరించడానికి ఒక్కడే వీలు లేదు. ఆయన నీతో పాటు నిలబడడానికి సిద్ధమై ఉన్నాడు. నీతో పాటు నిలబడాలంటే, ఆయన నీతో సహవాసం, నీతో సంబంధం పెట్టుకోవాలంటే, నీకు ఆయనకి మధ్యలో ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఆ యొక్క సంబంధంని మరి ఒకసారి రివైవ్ చేయగలుగుతాడని నీకోసం నా కోసం ఆయన ఈ లోకంలో వచ్చాడు, మరణించాడు. తల్లి తండ్రి కేవలం జన్మం ఇచ్చారు, వాళ్ళు నిన్ను రిడెంప్షన్లో సాల్వేషన్లో నడపలేరండి. కానీ దేవుడు జన్మం ఇవ్వడమే కాదు, నీ మీద కనుబెట్టి నిన్ను కాచుకోవడమే కాదు. ఇజ్రాయెల్ యొక్క దేవుడు కొనుకడు నిద్రపోవడని మనం విన్నాం. సైన్యముల యొక్క యెహోవా నీతో పాటు నడిచేదని విన్నాము. అటువంటి దేవుడు నిన్ను కాచుకొని, నువ్వు ఎవరు పాపంలో ఇమిడి ఉన్న మనిషివి. రోమిలకు రాసిన పత్రికలో ఏముంటుంది, నువ్వు ఇంకా పాపంలో ఉండగానే క్రీస్తు నీ కొరకు మరణించాడు. అంటే నువ్వు ఏ పరిశుద్ధత పొందలేదు, నువ్వే గొప్పతనం చేయలేదు, నువ్వే పెద్ద ప్రార్థన చేయలేదు, బైబిల్ కూడా చదవలేదేమో, అప్పుడే యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు మరణించాడండి. దీనికన్నా గొప్ప ప్రేమ ఏమన్నదా అంటే, అక్కడికి ఆగలేదు. ఇవాళ కూడా పొద్దున్న లేచి, దేవా నాకు మోకాలు నొస్తున్నాయి అంటే, ఆయన నీ గురించి ఆలోచించి, అయ్యో నా బిడ్డకు మోకాలు నొస్తున్నాయి కదా, ఈయనకి నేను స్వస్థత దయచేయాలి కదా, అటువంటి ఆలోచన కలిగిన దేవుడు నీకేం చేయగలుగుతాడో, ఎలా చేయగలుగుతాడో ఎల్లప్పుడూ హీఈస్ రెడీ. నీతో అడిగేది ఒక్కొక్కటి ఆయన అడగడు కూడా. ఆయన ఎంత శ్రీమంతుడు, ఎంత మంచోడు అంటే, హీ విల్ నాట్ ఈవెన్ డిమాండ్.
మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక విధేయత ఆయన కోరుకుంటాడు. ఆయనను తిరిగి ప్రేమించడం ఆయన కోరుకుంటాడు. నువ్వు ఇవాళ ప్రేమించగలితే, నువ్వు అటువంటి విధేయత ఆయనకు చూపించగలితే, ఇవాళ మరి ఒకసారి నీతో పాటు నడచడానికి ఆయన నీతో పాటే ఉన్నాడు. కానీ ఆ సంబంధంలో ఇంకా నిన్ను ముందు తీసుకెళ్ళడానికి. అబ్రహాం గురించి ఏమన్నాడు తెలుసా? నా స్నేహితుడికి నేను ఏమన్నా చెప్పకుండా చేస్తానా? ప్రియమైన బిడ్డలారా, దేవుడు నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు. దేవుడు నీకు రాబోయే విషయాలు, దేవుడు గొప్ప గొప్ప విషయాలు నీకు బయలుపరచాలనుకుంటున్నాడు. అటువంటి ఆశ, అటువంటి దాన్ని ఏమంటారు, అటువంటి డిజైర్, అటువంటి తపన నీలో ఉన్నట్టయితే కనుక గాడ్ కెన్ యూజ్ యూ, గాడ్ వాంట్స్ టు యూజ్ యూ. బ్రదర్, ఇది అందరు చెప్తారు కదా, ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు కదా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. కానీ నువ్వు ఇవాళ రేపు నీ చుట్టూ జరిగే పరిస్థితుల్ని చూడు. ఎవడో యుద్ధం అంటాడు, ఎవడో న్యూక్లియర్ బాంబులు అంటాడు, ఎవడో పెట్రోల్ లేదంటాడు, ఎవడో ఇది లేదంటాడు. ఇటువంటిలో ఒక్కటే నిలబడుతుంది ఏంటంటే ఆయన ఏదో దినం రాబోతున్నాడు. ఎప్పుడో, వెరీ సూన్ ఐ బిలీవ్. నేనైతే వెరీ సూన్ అంట. కానీ ఏదో దినం మన బూర మోగించబడిన బూరని వింటామేమో. ఆయన తిరిగి రాబోతున్నాడు. ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ బిడ్డ నన్ను ప్రేమించేవాడు, ఈయన నాతో పాటే ఉంటాడు అనే స్వరం నువ్వు వింటావా? లేకపోతే ఈ బిడ్డ ఎంతో బిజీగా ఉన్నాడు, అయ్యో ఈ బిడ్డకి ఎన్నో పరిస్థితులు కలిగించినాము, ఎన్నో విధాలుగా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించినాము, అయినా కానీ వీడు బిజీలో ఉన్నాడు, చర్చ్కి వచ్చేటోడు, మినిస్ట్రీలోనే చేసేటోడు, కానీ వీడి హృదయం నా పట్ల లేదు, నా నుండి దూరం వెళ్ళిపో అక్రమ సంతానమా అని అంటాడా? లేకపోతే నాకు విధేయులుండే నన్ను ప్రేమించిన బిడ్డ, నాకు ఇష్టంగా ఉండే బిడ్డ అంటాడా? ఇది నిర్ణయం మన చేతిలో ఉంది. తిరిగి దేవుని ప్రేమిస్తాం. Here my hope is found.